Face Off, powered by 24 Hours TV. নমস্কার, 24 Hours TV আমি জিনে আজকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। সোমবার ব্যস্ততম একটা সময়, এই সবটা মিলিয়ে মিশিয়ে প্রত্যেকটা মুহূর্তে যেটা থাকছে সেটা হচ্ছে আমাদের আগামীটা কি করে ভালো হবে। এই মুহূর্তে যখন আমি এই খবরটা বলছি তখন খবর পাচ্ছি মুরলীধর সেন লেনে সেখানে বিজেপির মশাল মিছিলকে কেন্দ্র করে রীতিমতো উত্তেজনা ছড়িয়েছে। রাজ্য রাজনীতির বিভিন্ন আঙ্গিকে আজ বিশ্ব আদিবাসী দিবসের দিনেও কিন্তু রাজ্য রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে একের পর এক ঘটনা, যেখানে একে ওকে দোষারোপের পাড়া চড়ছে। কিন্তু আমাদের ভাবতে হবে একটু আগামীর কথা ভেবে। তাই প্রত্যেকবার ফেস অফে আমরা যখন আসি, চিরাচরিত অন্যান্য নিউজ চ্যানেলে যখন সাম্প্রতিক এই মুহূর্তের ঘটনা রাজনীতির চর্চা হয়, তখন আমরা এমন কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলার আলোচনার চেষ্টা করি যেটা থেকে অন্ততপক্ষে আগামীর একটা ভালো দিশা খুঁজে পাবো। আজ সেই দিশা খোঁজার চেষ্টাতেই আমাদের আলোচনার শিরোনামে উঠে এসেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মানে এআই, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। বিষয়টি নিয়ে অনেকেই হয়তো অবগত, আবার বিষয়টি সম্পর্কে অনেকেই জানেন না। কারণ শব্দটা তারা জানেন না। সোশ্যাল মিডিয়া দৌলতে তারা বিভিন্ন এসইও অর্থাৎ সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের দৌলতে তারা কিন্তু জানেন যে এইগুলো দিয়ে এই কাজটা করা যায়। আমায় কিছু খুঁজতে হলে, কিছু বুঝতে হলে, কিছু জানতে হলে আমি বিং বা গুগলে যেতে পারি। আমার সোশ্যাল মিডিয়া রয়েছে কোনো কিছুকে আপলোড করার জন্য, ভাইরাল হওয়ার জন্য। সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে 1956 অর্থাৎ 1956 সালে এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের এই যে একটা একাডেমিক শৃঙ্খলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, সেটা আগামী দিনে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করছে নাকি সমস্যার মধ্যে ফেলছে? আগামী দিনের আমাদের প্রজন্মকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নাকি আমরা আরো বেশি সমস্যা বহুল হতে চলেছি? একটু শুরুতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, এই এআই এর উপর একটা প্রেজেন্টেশন দিয়ে আজকে শুরু করব। অত্যন্ত বিদগ্ধ আজকের প্যানেল লিস্ট, তবে সবার আগে একটা ছোট্ট উপস্থাপনা। Facebook, Apple, Microsoft are all moving ahead at a great speed in improving this artificial intelligence software. So it's very exciting. Software is going to solve that, where it'll look at all the new information and present to you, knowing about your interests, what would be most valuable. So making us more efficient. We're focusing on what we've talked about on autonomous systems. And we sort of see it as the mother of all AI projects. So autonomy is something that's incredibly exciting for us. We'll see where it takes us. Wouldn't it be wonderful if someday we got to the point where there were robots every place, they were running farms, they were running Apple, they were running Berkshire Hathaway, and all you had to do was one person could punch a button at the start of every morning, and all the goods and services that we're getting now would be turned out by robots. It is seeping into our lives in all sorts of ways that we just don't notice. We're just getting better and better at it, and we're seeing that happen in every aspect of our lives, from medicine to transportation to how electricity is distributed. And it promises to create a vastly more productive and efficient economy. And if properly harnessed, can generate enormous prosperity for people, opportunity for people, can cure diseases that we haven't seen before, can make us safer because it eliminates inherent human error in a lot of work. Artificial intelligence is going to be extremely helpful, and the risk that it gets super smart, that's way out in the future and probably worth talking about. But now what we're seeing is that for the first time, computers can see as well as humans. That's pretty incredible. NHTSA did a study on Tesla's Autopilot version 1, which is relatively primitive, and found that it was a 45% reduction in highway accidents. And that's despite Autopilot 1 being just version 1. Version 2, I think, will be at least 2 or 3 times better. That's the current version that's running right now. So the rate of improvement is really dramatic. We have to figure out some way to ensure that the advent of digital superintelligence is one which is symbiotic with humanity.
AI is probably the most important thing humanity has ever worked on. I think of it as something more profound than electricity or fire. And anytime you work with technology, you need to learn to harness the benefits and while minimizing the downsides. Stepping back, when you think about, a lot of problems in the world, today it's because we typically have a constraint on resources. AI, for the first time, I think, over time, offers a different construct. Things which are constrained and look like a zero-sum game today may not be so in the future. Take education, for example. It's really difficult to educate people in a cost-effective way. AI may fundamentally change that equation. It may make it possible for us to have clean, cheap, renewable energy for the future. So I think a lot of things will play out in more positive ways than people think. I think probably by end of next year, self-driving will encompass essentially all modes of driving and be at least 100 to 200% safer than a person by the end of next year. We're talking maybe 18 months from now. The idea that there's going to be a general AI overlord that subjugates us or kills us all, I think is not something to worry about. I think that is overhyped. First of all, we don't know, we're nowhere close to knowing how to build a general AI, something that could set its own objectives. But second of all, I think it's unlikely that such a thing's first instincts would be to exterminate us. So I'm optimistic about that one and certainly don't think we need to worry about it today. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একটা ছোট্ট প্রেজেন্টেশন দেখালাম আপনাদেরকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আজ এই বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনা হবে আলোচনায় কারা আছেন তাদের নিয়ে একটু আলাপ করব তারপর এই বিষয়ে বিস্তারিত একটা গভীর তত্ত্বের দিকে যাব দেখিনি কারা রয়েছেন আমাদের সাথে আজকের আলোচনায় আচ্ছা একদম সমৃদ্ধ প্যানেলিস্ট আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স চাকরির ক্ষেত্রে আশীর্বাদ না অভিশাপ এইটা আমাদের আজকের বিষয়বস্তু মূলত আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে কথা বলতে গিয়ে দ্য সিমুলেশন অফ হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স প্রসেস বাই মেশিনস এটাকেই বলা হয় এবং যে চারটে টাইপ ধরা হয় তার মধ্যে একটি রিঅ্যাক্টিভ মেশিনস লিমিটেড থিওরি অফ মাইন্ড অ্যান্ড সেলফ অ্যাওয়ারনেস এই প্রতিটা জিনিস নিজেকে উন্নত করার ক্ষেত্রে একটা দেশের একটা রাষ্ট্রের জনজাতির সভ্যতার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের সঙ্গে আজকে কারা রয়েছেন তাদের সাথে একটু আলাপ করি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রফেসর বিকাশ সিনহা আইএনএসএ সিনিয়র সায়েন্টিস্ট স্বাগত জানাই বিকাশ বাবুকে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে ফর্মার হোমি ভাবা প্রফেসর ফর্মার ডিরেক্টর ভিসিসি অ্যান্ড এসআইএনএম স্বাগত জানাই বিকাশ বাবুকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রফেসর সৌভিক পাল অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর বিসিএ ডিপার্টমেন্ট দি হেরিটেজ একাডেমি কলকাতা স্বাগত জানাই প্রফেসর পলকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন শম্ভুনাথ বাবু শম্ভুনাথ সোরাই সায়েন্টিস্ট এবং এআই সায়েন্টিস্ট আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে তিনি এই মুহূর্তে গবেষণা করছেন স্বাগত জানাই তাকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ডক্টর মহানন্দা কাঞ্জিলাল রয়েছেন প্রফেসর অফ ইকোনমিক্স স্বাগত জানাই মহানন্দা ম্যাডামকে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে অনিন্দ ভট্টাচার্য রাইটার অফ সায়েন্স ফিকশন স্বাগত জানাই আমাদের সঙ্গে লেখককেও আমরা পেয়েছি ডক্টর পার্থসারথী মুখার্জি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং নিঃসন্দেহে বাংলার সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব স্বাগত জানাই ডক্টর পার্থসারথী মুখোপাধ্যায়কেও আমাদের সঙ্গে জয়দেব দা আমাদের ডেপুটি এডিটর ইন চিফ জয়দেব ঘর রয়েছেন স্বাগত জয়দেব দা আজকের এই অনুষ্ঠানে একেবারে শুরুতেই যেটা আমাদের আজকের হেডার ট্যাগলাইন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স চাকরির ক্ষেত্রে আশীর্বাদ না অভিশাপ অনেকেই বলছেন মানুষের কর্মক্ষমতা বা মানুষের নিজেকে প্রমাণ করার যে জায়গা সেটা এআই অনেকটা কমিয়ে দিচ্ছে নিঃসন্দেহে অভিশাপ অনেকে বলছেন যেটা আমরা একটু আগেও বক্তব্যে শুনছিলাম অ্যামাজনের ফাউন্ডার তিনি যেটা বলছিলেন যে 100 to 200% সেফার দ্যান হিউম্যান বিং আমি আসবো প্রফেসর বিকাশ সিনহার কাছে শুরুতেই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স চাকরির ক্ষেত্রে 2021-এ দাঁড়িয়ে এই 21-এর নিরিখে আশীর্বাদ না অভিশাপ জানবো প্রফেসর সিনহার কাছে হ্যাঁ প্রফেসর সিনহা শোনা যাচ্ছে বলুন হ্যাঁ বলুন ঠিক আমাদের যেটা ট্যাগলাইন সেটা দিয়ে প্রশ্নটা রাখলাম আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স চাকরির ক্ষেত্রে আশীর্বাদ না অভিশাপ অন্তত 2021-এর নিরিখে দাঁড়িয়ে যেখানে অনেকেই বলছেন মানুষের কর্মক্ষমতা কমিয়ে দিচ্ছেন অনেকেই বলছেন ইটস 100 to 200% সেফার দ্যান হিউম্যান বিং কি বলবেন আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে এখন যে অবস্থা পরিস্থিতি পৃথিবীতে
তাতে কম্পিউটার অলরেডি কন্ট্রোলিং কোয়াইট এ বিট অফ আওয়ার লাইফ। কম্পিউটারকে জিজ্ঞেস না করে আমরা জীবনে এগোতে পারছি না। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিশ্চয়ই দরকার আছে, কিন্তু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যদি বেশি ব্যবহার করা হয় তাহলে মানুষের অস্তিত্ব খুব কমের দিকে যাবে। এই ব্যাপারে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যারা বললেন তার সঙ্গে একমত দিতে পারছি না। মানুষ আছে বলেই তো পৃথিবী আছে। এখন মানুষকে না কথা বলে, মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ না রেখে যদি সবই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কাজ করে তাহলে তো পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ, ভালো ভালো অপারেশন কিংবা যুদ্ধ এইসব ব্যাপারে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কাজ দিতে পারে। তবে এটা বলবো খুব সাবধানে যাওয়া উচিত। সবে যদি কম্পিউটার বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স করে মানুষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পৃথিবীতে অনেক ডাউট আসবে, সেটা কোনো কাজের কথা নয়। আমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে মাথাপাতি করছি এবং মনে হয় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অনেকে খুব উত্তেজিত হয়ে আছেন যে যেসব অপারেশন খুব ডিফিকাল্ট আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এসে করে দেবে। কিন্তু আমার জীবনে যেটুকু আমি ছোঁয়া পেয়েছি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, তাদেরকে একটু ভালো করে ম্যানেজ না করতে পারলে আমাদেরকে খেয়ে নেবে। এই হচ্ছে কথা। নমস্কার। ধন্যবাদ প্রফেসর সিনহাকে তার প্রারম্ভিক বক্তব্যে। তিনি বলছেন নিঃসন্দেহে এটা একটা অভিশাপের জায়গা। এআই তে কিন্তু ভারত এখন বিশ্ব র্যাঙ্কিং এ 3 নম্বরে রয়েছে এবং ঠিক আমি প্রফেসর সিনহার কথা ধরেই যদি বলি, একটু আগেই যে তথ্য আমরা দেখছিলাম সেখানে জানা যাচ্ছিল যে বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান টেসলা এবং মহাকাশযান নির্মাতা প্রতিষ্ঠান স্পেস এক্স এর প্রতিষ্ঠাতা মাস্ক মনে করেন যে এআই স্বৈর শাসক। তিনি বলেন কোনো খারাপ স্বৈর শাসক এলে মানুষটি মারা যাবেন, কিন্তু এআই মরবে না। তো স্বভাবতই একটা অমর স্বৈর শাসক, আর যেখানেই এই স্বৈরতন্ত্র সেখানেই কিন্তু সমস্যা বাড়বে বই কমবে না একনায়কতন্ত্র। এবং সেটা যদি একটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হয় যা আবিষ্কৃত হয়েছে, অর্থাৎ সৃষ্টি যারা করছেন তাদের ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর, তাহলে সেটা মানব জীবনে বড়সড় বিপদ ঘনিয়ে আনতে পারেন। এ নিয়ে কিছু বলার নেই। আমি এই বিষয়ে সৌভিক বাবুর কাছে আসবো, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর বিসিএ ডিপার্টমেন্ট, তিনি রয়েছেন দি হেরিটেজ একাডেমি কলকাতায়। সৌভিক বাবু আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। প্রফেসর পাল, মানব জাতির ক্ষেত্রে যেটা আমরা প্রফেসর সিনহার বক্তব্য থেকে শুনলাম যে এটা নিঃসন্দেহে যদি মানুষকে ছাপিয়ে তো যেতে পারে না, মানুষ আছে বলেই সবকিছুর অস্তিত্ব। সেখান থেকে দাঁড়িয়ে চাকরির ক্ষেত্রে যে কাজটা কম্পিউটার করে দেবে স্বভাবতই সেখানে কাটছাঁট হবে, স্বভাবতই পেটে টান পড়বে, স্বভাবতই সেখান থেকে দাঁড়িয়ে আবারও সমস্যা বাড়বে। এটা একদম নর্মাল একটা চেনের হিসেব। কি বলবেন? নমস্কার। আমার প্রথমেই যেটা বক্তব্য রয়েছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, প্রথমে যে কথাটা খুবই গুরু গম্ভীর। অনেকেই যারা আছেন তারা মনে করেন যে এখানে প্রচুর পরিমাণে অঙ্কের ব্যাপার রয়েছে। আছে, অঙ্কের ব্যাপার রয়েছে। প্রথমেই বলে রাখি, যদি একটু সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে একটা বিবেচনা করা যায় তো এটি খুবই সহজ ব্যাপার। আপনার কাছে একটা গ্লাস দেওয়া হয়েছে যাতে কোনো মার্কিং নেই, আপনাকে বলা হয়েছে এখানে আপনার 2 লিটার জল এর মধ্যে রাখতে হবে, এবং অন্য জাগ দেওয়া হয়েছে যেখানে 3 লিটার এবং 5 লিটার থাকে। তাহলে আমরা স্বাভাবিক বুদ্ধিতে যদি বলি 3 লিটারের যে জলটা আছে সেটা যদি আমি ভরে 5 লিটারের মধ্যে ফেলি, তাহলে 2 লিটার যেটা ফাঁকা রয়েছে সেটাই হচ্ছে 2 লিটারের জল। এটা সাধারণ বুদ্ধিতে বলি। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আপনাকে একটা প্রেডিকশন দেয় এবং একটা জায়গায় নিয়ে যায় যেখানে থেকে আমরা ডিসিশন নিতে পারি যে আমাদের অনেকগুলো কাজ অনেক সহজে করা যায়। আমি একটা আরেকটি উদাহরণ দিয়ে বলবো। যদি যারা ভাবছেন যে জব অনেক কমে যাবে এগুলো ব্যাপারে, আমরা একটু যদি 2 দিন আগে মানে আমাদের কিছু মাস আগে আমরা ইয়াসের ঘটনাটা একটু মনে করতে পারি। সেই সময় সুন্দরবনে একটা জায়গায় প্রচন্ড পরিমাণে জল ঢুকে গিয়েছিল। একটু যদি মনে করেন সেই সময় একটা স্রোত হয়েছিল সবকিছু, এগুলো যদি আগে থেকে একটা প্রেডিকশন দেওয়া যায়। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের একটা পার্ট রয়েছে, সেটা হচ্ছে ইন্টারনেট অফ থিংস। এর মাধ্যমে যদি আমরা আগে থেকে প্রেডিকশন নিতে পারি, আমরা এবছর যে নতুন টেকনোলজি ব্যবহার করেছি তার মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি কোন জায়গাগুলো এফেক্টেড, কিভাবে কাজ করতে হবে, কিভাবে আমাদেরকে প্রোটেকশন দিতে হবে যাতে আমরা এই জলটাকে প্রোটেক্ট করতে পারি। সুতরাং আমাদেরকে দেখতে গেলে একটা জিনিস দেখুন, আমাদের টেকনোলজি আমাদেরকে একটা প্রেডিকশন দিচ্ছে, কিন্তু আমরা সাধারণ হিউম্যান বিংস গিয়ে সেই জায়গায় আমরা সমস্ত হেল্প করতে পারছি বা সেই জায়গা থেকে কাজগুলো করতে পারছি। সুতরাং দুইয়ের সম্মেলনে আমার মনে হয়
যে যেটা মনে হচ্ছে আমাদের একটা সংশয় থাকছে যে আমাদের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আমাদের জব কিল করেছে, এটা একদমই সম্ভব নয়। আমার মনে হয় এগুলো থেকে আরো নতুন একটা জায়গায় পৌঁছাবে যেখানে মানুষের অন্য রকম কাজের একটা ইঙ্গিত আসবে এবং আমাদের এই পৃথিবীটাকে শেপ করতে সাহায্য করবে। আমরা অলিম্পিকে দেখেছি রিসাইক্লিং মেটাল থেকে মেডেল তৈরি করা গেছে, হ্যাঁ একদম। উন্নত দেশ বলে সেটা সম্ভব হয়েছে। তো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে সেইভাবে আমাদের ব্যবহার করতে হবে। আমাদের অনেক গার্বেজ হচ্ছে, অনেক গার্বেজ হচ্ছে, কিভাবে সেটা থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি। এবং একটা জিনিস যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে টাইডাল এনার্জি, মানে টাইড থেকে যে এনার্জিটা হয় সেই এনার্জিটা কিন্তু আমরা সংগ্রহ করতে পারছি না। আমরা যদি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে ব্যবহার করতে পারি, আমাদের প্রচুর পরিমাণে ব্যাটারি লাগে, আমাদের মোবাইলে ব্যাটারি লাগে, বিভিন্ন রকম ভাবে আমাদের ব্যাটারি লাগে, ব্যাকআপ লাগে। সেই কাজে যদি আমরা ব্যবহার করতে পারি এই টেকনোলজিটা কিন্তু আমাদের কাছে একটা আশীর্বাদ স্বরূপই আসবে। একদম, ধন্যবাদ প্রফেসর পাল। তিনি বলছেন যে এটা আশীর্বাদ হিসেবেই আসবে আমাদের কাছে। এআই সায়েন্টিস্ট রয়েছেন প্রফেসর আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, তিনি শম্ভুনাথ সোরাই। আমি তার কাছে আসবো। শম্ভুনাথ বাবু, স্বভাবত ওই ছোটবেলা থেকে একটা চেনা বিষয় ছিল বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ, খুব স্বাভাবিক ছিল। এবার এখান থেকে যে প্রশ্নের জায়গাটা খুব স্বাভাবিকভাবে তৈরি হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে একটা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে আমরা কথা বলছি এবং প্রত্যন্ত জায়গায় 130 কোটি আমি দেশের কথা যদি বলি, সেখানে কি এই বিষয়টা অদ্ভুত? কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি একটা রোবট? কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি একটা কম্পিউটার? ইজ ইট আ ম্যানকাইন্ড? তো সেখান থেকে দাঁড়িয়ে যেহেতু এই বিষয়টি নিয়ে প্রত্যেকটা মুহূর্তে গবেষণার মধ্যে আপনারা, তো আমি একটু পরিষ্কার করে একেবারে সাধারণ মানুষের জন্য এআই এবং তার উপকারিতা অপকারিতা আমি যদি খুব মানে একদম সাদা বাংলায় একদম পরিষ্কার করে জানতে চাই, তাহলে সেটা যদি একটু আমাদের কাছে পরিষ্কার করে দেন। নমস্কার। বর্তমানে আমি টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসে জব করছি, তার সঙ্গে বিভিন্ন এআই বিষয়ে গবেষণায় রয়েছি। সো বর্তমানে আমি একটা রোবট বানিয়েছি, আমাদের টিম রয়েছে, সেই রোবটটি আমাদের ইনকিউবেশন সেন্টারে সিলেক্ট হয়েছে এবং আমরা কাজ করে চলেছি। এবার আসছি আপনার কোয়েশ্চেন। প্রথমে আসি এআই কি? এআই হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। আমরা যদি দেখে থাকি আমাদের কম্পিউটার অনেক বড় বড় কাজ খুব সহজে এবং খুব সহজভাবে আমাদের সামনে করে দিচ্ছে এবং খুব তাড়াতাড়ি, কারেক্ট। এবার একটা কোয়েশ্চেন আমি রাখবো, যদি আমরা অনুপস্থিত থাকি, আমাদের অ্যাবসেন্সে, আমাদের এই কম্পিউটারগুলি সেই কাজগুলো করে দিতে পারবে? তার উত্তর হলো না, কারণ কম্পিউটার এর কোনো নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা নেই, এর কোনো নিজস্ব নেই। আমরা যা ইনপুট বা যা প্রোগ্রামিং এই কম্পিউটারে দিই, এটা তার আউটপুট দেয়। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা কাজ করছেন এবং করেছেন এই কম্পিউটারগুলোকে সমতুল্য মানুষের সমান মস্তিষ্ক সম্পন্ন করে তোলার জন্য, দেওয়ার, এবং সেই জিনিসটিকেই আমরা সাধারণ ভাষায় বলে থাকি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। এবং এখানে আমরা দেখলাম প্রথমেই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে আমরা 3 ভাগে ভাগ করতে পারছি। আর্টিফিশিয়াল ন্যারো ইন্টেলিজেন্স বা উইক ইন্টেলিজেন্স, এটা সাধারণত আমাদের কম্পিউটার গেম, মোবাইল গেম এবং বিভিন্ন ফেস রেকগনাইজেশন বা বিভিন্ন ভাব প্রকাশ, এই সমস্ত জিনিসের উপর হয়ে থাকে। তারপর চলে আসি স্ট্রং ইন্টেলিজেন্স, দ্যাটস মিন আর্টিফিশিয়াল স্ট্রং ইন্টেলিজেন্স বা আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইন্টেলিজেন্স, এটাকেও আমরা বলে থাকি। তো এক্ষেত্রে কি হয়, এক্ষেত্রে এই সিস্টেমটি মানুষের সমান মস্তিষ্ক সম্পন্ন একটি রোবট আমরা বলতে পারি, যেটি আমাদের মানুষের সমান মস্তিষ্ক সম্পন্ন একটি সিস্টেম হবে। এবং এটিতে এমন কিছু প্রোগ্রামিং করা থাকবে যেগুলো মানুষ অভিজ্ঞতা নিয়ে যে কাজগুলো আমরা করে থাকি, তখন এই সিস্টেমটি তখন সেই অভিজ্ঞতার দ্বারাই সেই কাজটি করা সম্পূর্ণ করতে পারবে। এবং 3 নম্বরে আসছি, যেটি হচ্ছে আমাদের সিঙ্গুলারিটি ইন্টেলিজেন্স বা আর্টিফিশিয়াল সুপার ইন্টেলিজেন্স। এক্ষেত্রে যদি আমরা একটি রোবট বানাতে পারি, সেই রোবটটি তার ক্লোন বানাতে পারবে এখানে, এবং সেই রোবট তার টেকনোলজিকে নিজেই উন্নত করতে পারবে। কিন্তু বর্তমানে আমরা যে সমস্ত রোবট বা যে সমস্ত কম্পিউটার বা যে সমস্ত টেকনোলজি আমরা ব্যবহার করছি, তা সবটাই হচ্ছে ন্যারো ইন্টেলিজেন্সের ওপর, উইক আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স।
একদম। তো এখানে যে সোফিয়া যে ভাব প্রকাশ করছে বা একটা এক্সপ্রেশন দিচ্ছে বা ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন যাই বলেন না কেন, এখানে কি হয়, এখানে বিভিন্ন প্রোগ্রামিং সোফিয়ার মধ্যে ইনক্লুড করা আছে। বাই প্রোগ্রামিং সোফিয়া সেই ভাব প্রকাশ বা একটা ফেসিয়াল ইমপ্রেশন বা একটা রাগ বা মানুষের সঙ্গে কথা বলা বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজে সেইগুলো আমাদের সামনে করে দেখাচ্ছে। সো আমরা এটাকে কিন্তু স্ট্রং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বলতে পারি না। আচ্ছা মিস্টার সুরাই, আমি একটু জানতে চাইবো, সেটা হচ্ছে ধরুন ইনপুটটা তো সেই মানে মানুষকে বা সায়েন্টিস্টদেরই করে দিতে হচ্ছে, তো সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে এখনো যে জায়গাটা যেটা বলা হয় যে আমার কম্পিউটারটা আমি অন করে দিয়ে চলে গেলাম, আমার কম্পিউটার তো নিজে নিজে কিছু করতে পারবে না, কিন্তু আমার তৈরি করা রোবটটা সে নিজে নিজে কাজটা করবে, কিন্তু সে সেই কাজটাই করতে পারবে যে প্রোগ্রামিংটা তার মধ্যে দেওয়া রয়েছে। খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। তাহলে সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে মানুষের আবিষ্কার করা, আমি ধরে নিচ্ছি যে কাজটা করতে আমার 10টা লোক লাগতো বা যে কাজটা করতে আমার 10 মিনিট সময় লাগতো, সেটা আমারই তৈরি করা রোবট যদি 1 মিনিটে করে দেয়, সেক্ষেত্রে আমি আমার প্রাধান্য তো হারাবই। এই জায়গাটা, এই একটা শূন্যতার জায়গা, ওই সৃষ্টির থেকে যেটা মানে সৃষ্টিকর্তার থেকে সৃষ্টিটা, সেইটা বেড়ে গেল না তো? হ্যাঁ, এখানে আপনার কথাটা একদমই যুক্তিযোগ্য। কারণ আমরা যদি একটা কম্পিউটারকে উন্নত মানের করে তুলতে পারি, একটা সফটওয়্যার যদি বানাতে পারি, সেটা এখানে আমরা একটা কলকারখানায় বলি, একটা ছোট্ট উদাহরণ, যদি আমরা একটা কলকারখানায় 30 জন মানুষকে নিয়ে কাজ করি, দেখা যাবে তারা 9 ঘন্টা কাজ করে একটা কিছু কাজ পরিমাণ করতে পারলো। কিন্তু আমরা যদি সেখানে মেশিন ইউজ করি, সেখানে কিন্তু সেই কাজটা তারা খুব তাড়াতাড়ি একদম ধরে নিচ্ছি 4 ঘন্টায় হয়ে যাবে। একদম। কিন্তু এখানে কিছু আপনার ডিসঅ্যাডভান্টেজও রয়েছে। সেগুলো কি? যেমন হচ্ছে হাই মেইনটেনেন্স কস্ট। আপনি যদি মেশিনটা আর্টিফিশিয়াল সিস্টেম দিয়ে বানান, তাহলে তার যে বিভিন্ন সেন্সর বা বিভিন্ন টেকনোলজি ইউজ হয়, সেটি ভেরি এক্সপেন্সিভ। আর হচ্ছে এখন কি হয়, এখন মানুষ যে কাজগুলি করে তার ব্যাকআপ থাকে, কিন্তু একটা মেশিনকে যখন কাজ করানো হয়, তখন তার ব্যাকআপ করতে গেলে এবং তার সিকিউরিটি রাখতে গেলে তার পিছনে আমাকে অনেকটা টাকা খরচ করতে হয়। সো ফার্স্ট ইনস্টলমেশন ইজ ভেরি হাই। মিস্টার সুরাইয়ের কাছে আমি আবার ফিরবো। আমি ডক্টর পার্থসারথী মুখার্জি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, বিশিষ্ট চিকিৎসক, বাঙালির সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, এবং চিকিৎসকরা এই মুহূর্তে প্রচন্ড ব্যস্ততার মধ্যে রয়েছেন। ডক্টর মুখার্জি, স্বাগত আপনাকে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে। এআই এমন একটা জিনিস যেটাকে বলা হয় অন্ততপক্ষে স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে সেটা মারাত্মক একটা রেভলিউশন ঘটিয়ে দিতে পারে, এবং স্বভাবতই প্রতিটি মানুষ কিছু হলেই, আগের দিনই একজন ডক্টর তিনি বলছিলেন রোবোটিক সার্জারির বিষয়ে কথা হচ্ছিল, যে মানুষ বোধহয় ভাবে রোবট এসে সার্জারি করে নিচ্ছে, সেরকম নয়, কিন্তু রোবোটিক সার্জারি, এই যে কন্ট্রোল প্যানেল, সবটাই তো সেই ডাক্তারদের হাতেই থাকে। তো সেখান থেকে দাঁড়িয়ে যদি স্বাস্থ্যের কথা বলি, কারণ এই মুহূর্তে সব থেকে বড় মানুষের চিন্তার জায়গা স্বাস্থ্য, গোটা বিশ্ব কেন ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে, তো এই এআই কতটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট, কতটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট অ্যাটলিস্ট হেলথ সেক্টরে ফেলছে এই মুহূর্তে, বা কতটা তার আশা রয়েছে আগামীতে উন্নতকরণের? ডক্টর মুখার্জি, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? একদম, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে। প্রথম কথা হলো, আমি বুঝতেই পাচ্ছি না যে ইনসিকিউরিটিটা কেন। এরম আমি বুঝতে পারছি যে নতুন কোনো কিছুর আগে একটা ইনসিকিউরিটি থাকতে পারে। যে সময় আমেরিকানরা চাঁদে একটা স্যাটেলাইট পাঠাবে বা রকেট পাঠাবে এই নিয়ে কাজ করতো, রাশিয়ানরা কোল্ড ওয়ারের সময় গোড়ার দিককে পাঠায়নি, তারা তারপরে চন্দ্র তারা ভেনাস নিয়ে কাজ করতে শুরু করেছিল। তাদের ভয় যদি চাঁদ থেকে অজানা কোনো জীবাণু এসে 70s, 80s, 90s আমার মনে আছে এলআইসি তে কম্পিউটার নিয়ে বিরাট আন্দোলন। সেই সময় আমার বাবার সময় দেখেছি ডাটা পাঞ্চ কার্ড দিয়ে সব গোনাগুনি হিসেব নিকেশ সমস্ত হতো, প্রিমিয়ামের টাকা পয়সার। তারপর কম্পিউটার সেই এলো, তাহলে কি এলআইসি উঠে গেল? তাহলে কি সব মানুষের চাকরি চলে গেল? এই যে তারপরে ইন্টারনেট নিয়ে শুনলাম এরকম একটা অদ্ভুত চিন্তা ভাবনার কথা, এই ইন্টারনেট আসছে, অনেক লোক স্কেপটিক্যাল ছিলেন। আজ তোমাদের সাথে আমি যে কথা বলছি,
এই কোভিড দেখতে দেখতে, ডায়ালিসিস দেখতে দেখতে কথা কিসের সাহায্যে বলছি? সেই ইন্টারনেটের সাহায্যেই বলছি। ধীরে ধীরে দেখাটাই উঠে যাচ্ছে এই ভার্চুয়াল অনলাইন লগ ইন করে করে সারা দুনিয়া একটার সাথে আরেকটা কানেক্টেড। একজন আমেরিকা থেকে কথা বলছে, একজন রাশিয়া থেকে, কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, নানা টাইম জোনকে সে জুড়ে দিয়েছে। যে কোনো এই ধরনের রিভলিউশন প্রথমে মানুষ একটু ইনসিকিউর স্কেপটিক ছিল, তারপরে সেটা মেনে নিয়ে তারা দেখেছে যে সেটা আসার পর জীবন আরো 10 গুণ সুন্দর হয়ে উঠেছে, এফেক্টিভ হয়ে উঠেছে, উন্নত সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। ইনফ্যাক্ট যখন আমার 10 ঘন্টার কাজ 1 ঘন্টায় শেষ করে দিয়েছে একটা মেশিন এসে, বা কম্পিউটার বা ইন্টারনেট বা রোবোটিক হেল্প এসে, আমি তো আরো 9 ঘন্টা পাচ্ছি। সেই 9 ঘন্টায় আমি ছবি আঁকতে পারবো, কবিতা লিখতে পারবো, পৃথিবী সম্বন্ধে ভাবতে পারবো, গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে চিন্তা করতে পারবো, মা বাবাকে দেখতে পারবো, কত কিছু করতে পারবো, দরকার হলে বেশি পেশেন্ট দেখতে পারবো। আমার আরো অনেক সময় বেড়ে যাবে। এমন নয় যে আমি বেকার হয়ে গেলাম, আমি তো আমার কাজটা করলামই। 10 ঘন্টার কাজ আমি 1 ঘন্টায় করতে পারছি, এটা একটা বিরাট আশীর্বাদ। আজকে আমার স্টাফ হার্ট অ্যাটাক হলে তার করতে করতে তারা হাঁপিয়ে যায়, তার জায়গায় আরেকজনকে লাগে, তার 5 মিনিট বাদে আরেকজনকে লাগে, তখনও পেশেন্ট রিভাইভ হয়নি, তখনও তার হার্টবিট ফেরেনি। কিছুক্ষণের পর দেখা গেল বদলে বদলে ঘরের সবাই একে একে এক্সস্টেড হয়ে যাচ্ছে, তখন রিসাসিটেশন ইজ গিভেন আপ আফটার 40 মিনিটস 45 মিনিটস। আজকে যদি একটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সম্পন্ন রোবোটিক পেয়ার অফ হ্যান্ডস থাকে, সে এক্সাক্ট জানবে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে যে আর কতক্ষণ রিসাসিটেট করতে হবে, কতগুলো মাউথ টু মাউথ বা অন্য কোনো হার্ট ম্যাসাজ দিতে হবে, সিপিআর, এএলএস কিভাবে চালিয়ে যেতে হবে, এবারে আমরা কটা হার্ট ম্যাসাজ দেব, এবারে ভেন্টিলেটরে কানেক্ট করব। এবার ধরুন প্রস্টেট সার্জারি হচ্ছে, আপনারা জানেন তো ব্রেনে যেখানে একটু নড়ে গেলে, একবার কেউ হাঁচলে কাশলে একটু যদি হাত নড়ে যায়, 4টে স্নায়ু কেটে বেরিয়ে যাবে, মানুষটি পার্মানেন্টলি প্যারালাইজড হয়ে যাবেন একটা সূক্ষ্ম নিউরো সার্জারিতে। রোবটকে যদি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ডাইরেক্ট করে, সার্জন সেখানেই থাকবেন, তিনি সমস্ত ডাইরেকশন দেবেন। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স রোবটকে করবে, রোবটের তো হাত কাঁপে না, রোবটের হাতে যে স্টিরিওট্যাকটিক কেমোট্যাকটিক যে ছুরি থাকে, নিখুঁত ভাবে সে টিউমারটাকে আলাদা করে দিতে পারে, সমস্ত হেলদি টিস্যুকে বাঁচিয়ে রেখে। অর্থাৎ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বিরাট বড় আশীর্বাদ। ঠিক ইন্টারনেট যেরকম আশীর্বাদ, সোশ্যাল মিডিয়া যেরকম আশীর্বাদ, এমনকি এককালে আমার গুরুস্থানীয় ডক্টর রাজা রমন্না, যিনি ভারতকে পোখরান উপহার দিয়েছিলেন 1974-এ, ডক্টর সিনহা আছেন বলে উনি জানেন আমার সাথে ডক্টর রামান্নার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল দীর্ঘকালের। ব্যাঙ্গালোরেই আমি লেখাপড়া করেছি। তো ওনাকে আমি বারবার জিজ্ঞেস করতাম যে আপনি যখন নিউক্লিয়ার ফিশন নিয়ে কাজ করেছেন, অ্যাটম বম যখন ইন্ডিয়ার প্রথম ডেভেলপ করা হবে, স্মাইলিং বুদ্ধ নাম দিলেন, কোনো হেজিটেশন হননি, কোনো চিন্তা হয়নি। উনি বারবার বলেছেন যে এই নিউক্লিয়ার ফিশন মানুষকে অনেক অনেক এগিয়ে দেবে। প্রথমত ডেটারেন্ট হিসেবে তো ছেড়েই দিচ্ছি, শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে, একটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধকে শেষ করতে, কিন্তু তা ছাড়া তার যত ইউজ, আজকে একটা মানে ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন থেকে কত কিছু কাজ শুধু অ্যাটমিক পাওয়ার থেকে রিঅ্যাক্টর দিয়ে হয়, আপনি জানলে অবাক হয়ে যাবেন। তাহলে সবকিছুই কি পৃথিবী উড়ে গেছে, ধ্বংস হয়ে গেছে? হয়নি, কিচ্ছু হয়নি। আমরা প্রত্যেকটা কাজের আগে এরকম একবার করে ভয় পাই, চিন্তা করি, এটা মানুষের ন্যাচারাল টেন্ডেন্সি। অজানা জিনিস সম্বন্ধে একটা ইনসিকিউরিটি বোধ। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ইনভেনশনস অফ ম্যানকাইন্ড and one of the greatest boons. আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যখন আমাদের সাথে হ্যান্ড ইন হ্যান্ড কাজ করবে, আমাদের পাশে বসে কাজ করবে, আমাদের রিপ্লেস করবে কে বলেছে? আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কি যে কাউকে ভালোবাসবে, তাকে বিয়ে করে নিয়ে চলে যাবে, এরম কি হবে? তা তো হবে না। সে মানুষকে কোথায় রিপ্লেস করছে? হিউম্যান ফ্যাকাল্টিজ, সেগুলোকে কেউ রিপ্লেস করছে না, এটা ভুল ধারণা। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আমাদের যে কাজগুলোতে দরকার
সেই কাজগুলোতেই লাগবে। ধরুন মঙ্গল গ্রহে একটা হস্টাইল টেরেনে, সেখানে একটা মানুষ গিয়ে বাঁচতে পারবে না, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সম্পন্ন একটা রোবট সেখান থেকে যে মাটি, যে স্যাম্পলিং, যে ডেটা পাঠাতে পারবে, সেটা কি আপনি বা আমি পৃথিবী ছেড়ে মঙ্গল গ্রহে 3 বছর গিয়ে বসে থেকে পারবো কি? সম্ভব না। প্রত্যেকটা জায়গায় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের আলাদা জায়গা থাকবে, তারা আমাদের জায়গা নিয়ে নেবে না। আপনার যে সংবাদ পাঠিকার জায়গাটা, কালকে ওখানে একটা রোবট গিয়ে কথা বলবে না 24 ঘন্টার চ্যানেলে, ওখানে আপনাকেই লাগবে। ধন্যবাদ ধন্যবাদ ডক্টর মুখার্জি। এআই ইজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ইনভেনশন অফ ম্যানকাইন্ড, ডক্টর মুখার্জি বললেন, আর স্পেশালি হেলথ সেক্টর তো বটেই, এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে উনি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন। আমি মহানন্দা ম্যাডামের কাছে একটু আসবো। মহানন্দা ম্যাডাম, এই যে স্কেপটিক নেচার অফ হিউম্যান বিং, উই আর অফ্রেড অফ হ্যাভিং সামথিং হুইচ ইজ কমপ্লিটলি নিউ, একটা নতুন কিছু, অজানা কিছুর একটা যে অজানিত ভয় যে বিষয়টা, শুধুমাত্র এই কারণের জন্যই কি আমরা এআই এর মতো বিষয় নিয়ে এখনো পর্যন্ত শঙ্কিত হয়ে রয়েছি? যেহেতু অজানা কিছু মনে হচ্ছে যে আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি, যে আমাদের জায়গাটা বোধহয় সরে যাবে। ম্যাডাম নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। হ্যাঁ, আজকের আলোচনাটা খুব প্রাসঙ্গিক, বিশেষ করে আজকের এখনকার দিনে। প্রথমে আমি একটা কথা বলবো, সেটা হচ্ছে যে আমরা সবাই বিখ্যাত চার্লি চ্যাপলিনের মডার্ন টাইমস দেখেছি। সেখানে আজ থেকে এত বছর আগে উনি মানুষের যান্ত্রিকতাটাকে একটা খুব মজা করে প্রেজেন্ট করছেন, অর্থাৎ দাঁত ব্রাশ করে দেওয়াটাও একটা মেশিন করছে, আমরা খুব হেসেছিলাম, তাই না? কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে যে প্রগতি বা উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে যান্ত্রিকতার উন্নয়ন হবে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সম্বন্ধে আমাদের এখানে যারা অত্যন্ত বিচক্ষণ মানুষরা রয়েছেন, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, তারা যে কথাগুলো বললেন খুব দরকারি কথা। কাজেই উন্নয়ন এবং প্রযুক্তির উন্নয়ন, এটা কিন্তু একটা অর্থনৈতিক উন্নয়নেরও একটা মাপকাঠি। কাজে ডেভেলপমেন্ট করতে গেলে, উন্নয়ন করতে গেলে বিজ্ঞানের উন্নয়ন প্রয়োজন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। একদম। আরেকটা কথা যেটা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে এখানে কতগুলো ইস্যুস আছে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কি, এগুলো আমরা একটু আগে পূর্ববর্তী বক্তাদের থেকে জেনেছি ব্যাপারটা। আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই ব্যাপারে একটা কথা বলতে চাই, যে কম্পিউটার যেটা করে, সেটা মানুষ যেটা ইনপুট করে সেটাকেই কম্পিউটার কাজটা, তাই তো? কিন্তু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হচ্ছে বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগানো। অর্থাৎ পৃথিবীতে, এই প্ল্যানেটে একমাত্র বলা হয় যে মানুষই একমাত্র বুদ্ধির অধিকার সমস্ত অ্যানিমালদের মধ্যে, তাই তো? সেক্ষেত্রে যদি এই বুদ্ধির রিপ্লেসমেন্ট করে আরেকটা টেকনোলজি, সেখানে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, কিন্তু একটা চিন্তার ব্যাপার আছে। এটা নিয়েও বহু গবেষণা হচ্ছে। সেই চিন্তাটা কি, আমি সেটা একটু বলতে চাইছি। যেরকম একটু আগে যারা বললেন যে কতগুলো ক্ষেত্রেই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অত্যন্ত প্রয়োজন, তার মধ্যে প্রথম এবং প্রধান হচ্ছে চিকিৎসা শাস্ত্র। একদম। চিকিৎসা শাস্ত্রে যদি এটা ঠিকমতো ব্যবহার করা যায়, সেটা চিকিৎসা শাস্ত্রটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, নিঃসন্দেহে, সেখানে কোনো দ্বিমত নেই। আরেকটা জিনিস অত্যন্ত দরকারি, সেক্ষেত্রে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স খুব কাজে দেবে, সেটা হচ্ছে ফোরকাস্টিং, যার জন্য এগ্রিকালচারাল সেক্টর বা কৃষি ক্ষেত্রে এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের একটা ব্যাপক প্রয়োগ ব্যবহার করা যেতে পারে। আমাদের দেশে যেটা কৃষি ভিত্তিক দেশ, সেখানে আমরা এখনো পর্যন্ত মনসুনের উপর ডিপেন্ডেন্ট। কাজে ওয়েদার ফোরকাস্টিং করে আমরা অনেকটা এগিয়ে যেতে পারি। এই কতগুলো পার্টিকুলার, এছাড়া আরো অনেকগুলো ব্যাপার আছে সেখানে, কিন্তু যেমন হেলথ সেক্টর তো রয়েছে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স খুব কাজে লাগবে। এবং ভারতবর্ষ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের দিকে আগ্রহ দেখাচ্ছে, রিসার্চ হচ্ছে, এগোচ্ছে, যদিও আমরা দেখছি র্যাঙ্কিং এ ভারতবর্ষ এখনো অনেকটা পিছিয়ে। প্রথম সারিতে রয়েছে, একেবারে প্রথম সারিতে যারা রয়েছে তারা হচ্ছে ইউএসএ, জাপান, সাউথ কোরিয়া, এরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে অনেক এগিয়ে রয়েছে। কাজে ভারতবর্ষে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের প্রয়োগ কিন্তু এখনো অনেক দূর যেতে হবে। এবারে যেটা বলছি, যে কোনো প্রগতির কিছু ভালো দিক থাকে, কিছু খারাপ দিক থাকে। এবারে যখন আমাদের দেশে গ্লোবালাইজেশন হয়েছিল, বিশ্বায়ন হয়েছিল 1990-এর দশকে, তখন তারপর থেকে ভারতীয় অর্থনীতির অনেক চেঞ্জ হয়েছে।
প্রচুর চেঞ্জ হয়েছে, কমার্শিয়ালাইজেশন হয়েছে, অনেক ডাইভার্সিফাইড গুডস আমরা পাচ্ছি। আজ থেকে 20 বছর আগেও আমরা যে ভ্যারাইটি অফ কনজিউমার গুড দেখেছিলাম, আজকে তার থেকে 100 গুণ বেশি জিনিস দেখতে পাচ্ছি, তাই তো? কিন্তু সেটা হচ্ছে যে পয়েন্টটা ইম্পর্টেন্ট, সেটা যারা বিশেষজ্ঞ তারাও এই ব্যাপারে একটা ভয় প্রকাশ করেছেন, সেটা হচ্ছে যে ডিফারেন্স বিটুইন আন্ডার ডেভেলপ অ্যান্ড ডেভেলপ কান্ট্রিজ। গ্লোবালাইজেশনের ক্ষেত্রেও যেটা প্রযোজ্য সেটা হচ্ছে তারা বলেছেন উন্নত প্রযুক্তি ডেভেলপড ওয়ার্ল্ডকে, ডেভেলপড ইকোনমিকে অনেক দূরে গিয়ে নিয়ে যাবে, কিন্তু অনুন্নত দেশে একটা সাইড থাকে যেটা অনুন্নত। সেই অনুন্নত ক্ষেত্রে কিন্তু বহু মানুষ আছে যারা ডিপ্রাইভড অফ এডুকেশন, নিউট্রিশন, বেসিক নেসেসিটি, তারা যাতে পিছিয়ে না পড়ে সেদিকে কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে। ভারতবর্ষ এমন একটা দেশ, সেখানে এখনো পর্যন্ত 23% মানুষ বিলো পভার্টি লাইন, দারিদ্র্য সীমার নিচে। ইলিটারেসি এখনো একটা ব্যাপক আকার। সেখানে কিন্তু হাই টেকনোলজির অ্যাপ্লিকেশন একটু সাবধানে নিতে হবে। আনএমপ্লয়মেন্ট, বেকারত্ব একটা বিশাল সমস্যা সেখানে। আর এই ধরনের পার্টিকুলার যে প্রবলেমস গুলো, হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? একদম একদম, বলুন ম্যাডাম। হ্যাঁ, এখানে যে আমাদের দেশের যে কতগুলো বেসিক প্রবলেম, তার মধ্যে একটা হচ্ছে আনএমপ্লয়মেন্ট, এবং এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের প্রয়োগ একটা বিশেষ স্কিলের প্রয়োজন হয়, শুধুমাত্র উচ্চ শিক্ষা নয়, একটা বিশেষ ধরনের শিক্ষা। সেই শিক্ষায় ইকুইপ করার মতো কলেজ, টেকনিক্যাল এডুকেশন সিস্টেম আমি এই জায়গাটাতেই আছে কিনা এটা আমাদের চিন্তা করতে হবে। আমি এই জায়গাটাতেই আসতে চাইছিলাম। শিক্ষার প্রসার হয়তো হচ্ছে, উচ্চ শিক্ষার প্রসার হচ্ছে, আমাদের দেশের বেস্ট ব্রেন এখনো বিদেশে চলে যায়, আমেরিকাতে চলে যায়, কিন্তু আমাদের দেশে টেকনিক্যাল নলেজ স্প্রেড করার জন্য যে টেকনিক্যাল কলেজ, টেকনিক্যাল স্কুলের প্রয়োজন, সেটা কতটা আছে আমাদের, সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার কতটা আছে, এটা কিন্তু চিন্তা করার ব্যাপার। একদমই একদমই একদমই, ধন্যবাদ ম্যাডাম। আমি অনিন্দ্য ভট্টাচার্যের কাছে আসবো, রাইটার এবং সায়েন্স ফিকশনের রাইটার তিনি। মিস্টার ভট্টাচার্যের কাছে আসবো ঠিক এই জায়গাটা, আশঙ্কার জায়গাটা, যেটা আমাদের ডাক্তারবাবু বলছিলেন, অ্যাকচুয়ালি ডক্টর মুখার্জি, যে এতে এত মানে অফ্রেড হওয়ার, ভয় পাওয়ার কি রয়েছে। মহানন্দা ম্যাডাম আবার ক্ল্যারিফাই করে বলছেন যে ভয় না, তবে আশঙ্কার জায়গাটা রয়েছে, কারণ সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই আমাদের। এইটা একটা ডেভেলপিং কান্ট্রি, ডেভেলপড কান্ট্রি, এই দুটোর মধ্যে একটা তো তফাৎ রয়েছে। অনিন্দ্য ভট্টাচার্য আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, রাইটার অফ সায়েন্স ফিকশন। নানাভাবে ক্রিয়েটিভিটির জায়গাটা তৈরি করতে হয় যারা লেখেন, যারা এই পেশার সঙ্গে যুক্ত, নেশা, শুধুমাত্র পেশা বলবো না, সেখান থেকে দাঁড়িয়ে এই যে ভেতরের মধ্যে থাকা শৈল্পিক সত্তা, এটা তো আর এআই এর দখলে কোনোদিন যাবে না, কি বলবেন? আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা আমি একটু সংশোধন করে দিচ্ছি। আমি ঠিক সায়েন্স ফিকশন রাইটার নয়, আমি রাইটার। আমি এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আমি রিসার্চ করছি, এবং আমি হচ্ছি মানে পলিটিক্যাল ইকোনমির লোক আর কি। এবং এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ফলে পলিটিক্যাল ইকোনমিতে তার কি প্রভাব পড়বে 21st সেঞ্চুরিতে, এইটা নিয়ে আমার একটা বইও আছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও 21 শতকের রাজনৈতিক অর্থনীতি। ফলে আমি ঠিক সায়েন্স ফিকশন রাইটার নয়, পলিটিক্যাল ইকোনমিক্সের রাইটার। কিন্তু শিল্পী মানুষ তো, যার উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে প্রকাশ করতে হয়, তো এই জায়গাটা কি কোনোদিন এআই এর দখলে যেতে পারে না? এইবার যেটা আমি বলছি, আমি এখানে ডিসকাশন গুলো শুনছিলাম এবং ডিসকাশন গুলি খুবই চিত্তাকর্ষক। আমি এই ক্ষেত্রে রজার পেনরোজের নাম নেব, বিজ্ঞানী রজার পেনরোজ। তার একটি বই আছে, দ্য এম্পায়ারস নিউ মাইন্ড। রজার পেনরোজ এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে নিয়ে যে বিভিন্ন বিতর্কগুলো হয়েছে, সেই বিতর্কগুলোকে তিনি সাম আপ করেছেন, এবং তিনি বলেছেন, অনেকে বলেছেন, যেমন আপনার স্টিফেন হকিং এর নাম করলেন, আমরা স্টিফেন হকিং বলেছে একটা সুপার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হয়ে হয়তো ম্যানকাইন্ডকে সুপারসিড করে যাবে। কিন্তু রজার পেনরোজ তাতে কিন্তু সহমত পোষণ করছেন না। রজার পেনরোজ বলছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বহু কিছু করতে পারে। কি করতে পারে? হ্যাঁ, প্রচন্ড হাই স্পিড অ্যাকুয়ার করতে পারে। মানুষ যে স্পিডে কাজ করে তার থেকে কয়েক গুণ স্পিড সে অ্যাকুয়ার করতে পারে। আমরা ভবিষ্যতে কোয়ান্টাম কম্পিউটারের কথা শুনছি, ফলে কোয়ান্টাম কম্পিউটার এলে তার যে প্রসেসর, তার যে কাজের গতি অনেক বেড়ে যাবে। সে অনেক বেশি
প্রিসিশন নিয়ে কাজ করতে পারে, মানে অনেক বেশি নিপুণতার সঙ্গে কাজ করতে পারে, এগুলো সব করতে পারে, কিন্তু তার ওই কনসাসনেসটা নেই। হিউম্যান কনসাসনেস বলে যে ব্যাপারটা, তার যে জাজমেন্ট এবিলিটি, রজার পেনরোজ বলছেন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কখনোই হিউম্যান কনসাসনেসের যে জাজমেন্ট এবিলিটি, মানে একজন বিচারক যখন কোর্টে বসে আছেন, তিনি দুপক্ষের সওয়াল শুনছেন, একটা ক্রিমিনাল আর্গুমেন্ট হচ্ছে, সেই লোকটার ফাঁসি হবে না যাবজ্জীবন হবে নাকি তাকে 10 বছরের জেল দেওয়া হবে, এই যে জাজমেন্ট এবিলিটি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিতে পারবে না। এইটা একদম হিউম্যান কনসাসনেস, তার সঙ্গে একটা আবেগ কাজ করে, তার সঙ্গে একটা অনেক রকমের ইমোশনস কাজ করে, অনেক রকমের কন্ট্রাডিকশন কাজ করে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হচ্ছে বহুমাত্রায় রেশনাল, বহুমাত্রায় সে যৌক্তিক। মানুষ কিন্তু শুধু যৌক্তিক নয়, মানুষের মধ্যে অনেক অযুক্তিও কাজ করে, মানুষ অনেক আনরিজনের ওপর দিয়েও চলে। এই যে মানুষের বৈশিষ্ট্য, মানে এআই বিষয়টা যত বেশি মোশন, মানুষ তো বেশ খানিকটা ইমোশন, তো এই তো একটা জায়গা, তো সেটা তো এআই হবে না। তবে যে কথাটা প্রযুক্তি সম্পর্কে আপনি যেটা জিজ্ঞেস করলেন, এই ক্ষেত্রে অনেকে বলা হয় যে আমরা একটা 4th ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের যুগে প্রবেশ করেছি, 4র্থ শিল্প বিপ্লব। আমাদের প্রথম শিল্প বিপ্লব যদি স্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কার হয়ে থাকে, সেকেন্ড শিল্প বিপ্লব যদি আমাদের বিদ্যুৎ আবিষ্কার হয়ে থাকে, এবং তৃতীয় শিল্প বিপ্লব যদি আমাদের কম্পিউটার ইন্ডাস্ট্রি, তারপরে তথ্য প্রযুক্তির আবিষ্কার হয়ে থাকে, ইলেকট্রনিক্স এর আবিষ্কার হয়ে থাকে, তাহলে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব, যেটা গত 1 দশক ধরে দুরন্ত ভাবে এগোচ্ছে, এইটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অর্থ হচ্ছে প্রায় মানুষের মতো, সম্পূর্ণ মানুষ নয়, প্রায় মানুষের মতো স্বয়ংক্রিয় একটা যন্ত্র ব্যবস্থা। এইটা কেন আসছে? ধরুন, একটা প্রযুক্তির তো একটা ভালো দিকও থাকে, মন্দ দিকও থাকে। আপনি ধরুন, আপনি একটা কাস্তে নিয়ে ধানও কাটতে পারেন, আবার মানুষের মাথাও কাটতে পারেন। এটা আপনি কিভাবে ব্যবহার করবেন, এটা হচ্ছে আসল ব্যাপার। যেমন ওই যে সত্যজিৎ রায়ের যে শেষ ছবিটা আগন্তুকে, সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন যে সভ্য মানুষ হচ্ছে যে হচ্ছে নির্দ্বিধায় শান্ত চিত্তে একটা বোতাম টিপে একটা মিসাইল পাঠিয়ে হাজার হাজার লোককে খুন করে ফেলতে পারে, সে হচ্ছে সভ্য। মানে তার কাছে মৃত্যুটা কোনো বিকার নয়, কারণ সে মৃত্যুটা দেখতে পাচ্ছে না, সেটা বোতাম টিপছে, কোনো 1000 মাইল দূরে মিসাইল পড়ে হয়তো লোকে মারা যাচ্ছে। তো এই যে প্রযুক্তির যে একটা সফিস্টিকেশন, আমি যাকে মারছি তাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না, ফলে আমি কিন্তু খুনি হিসেবে, খুনের যে নৃশংসতা সেটা কিন্তু প্রকাশ পাচ্ছে না আমার হয়তো চোখের সামনে। আমি যদি কাউকে খুন করি, আমি তো নৃশংসতা তো আমি চোখের সামনে দেখছি, কিন্তু যখন আমি প্রযুক্তি দিয়ে কাউকে মারছি, আমি কিন্তু সেটা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি না, আমি কিছু বোতাম টিপছি। তো ফলে সেখানে প্রযুক্তিটা কি অর্থে ব্যবহার হবে, প্রযুক্তিটা কি কাজে ব্যবহার হবে। যেমন একসময় কেইন্স বলেছিলেন যে যন্ত্র আসবে, প্রযুক্তি বহু মানুষের কাজ নিয়ে নেবে, আবার কিন্তু নতুন কাজও তৈরি করবে। কিন্তু নতুন কাজ যে তৈরি হবে, সেই হারটা যত লোকের কাজ কিন্তু চলে যাচ্ছে তার থেকে কম হবে। একদম। আর এইটাই তো দেখবেন যে লোকের কিন্তু সার্বিক কর্মসংস্থানটা কমে যাবে, যে কারণে আজকে আমরা গিগ ইকোনমির কথা বলছি। গিগ ইকোনমি মানে কি? অস্থায়ী ইকোনমি, একটা টেম্পোরারি ইকোনমি, চুক্তিভিত্তিক ইকোনমি, প্ল্যাটফর্ম। সেটাই হয়ে রয়েছে, এক্স্যাক্টলি সেটাই হয়ে এসেছে। এবং এইটাই সবথেকে বড় আশঙ্কার কারণ। আমি জয়দেবদার কাছে আসবো এখান থেকে। জয়দেবদা, এই যে যেটা হচ্ছিল যে প্রযুক্তির সফিস্টিকেশন, এই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে এই যে কাজ, এবং সবথেকে বড় কথা হচ্ছে যেটা ডক্টর মুখার্জি বলছিলেন যে মানুষ তো যে কাজটা আমার 10 ঘন্টা লাগতো, সেটা যদি আজকে একটা ইন্টেলিজেন্স 1 ঘন্টায় করে দেয়, আমি তো 9 ঘন্টা সময় পাচ্ছি। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে সেটা কাদের জন্য? একটা তো এজ গ্রুপ, একটা তো ব্যাকগ্রাউন্ড, একটা তো জায়গা রয়েছে যে বেস্টার পরে গিয়ে এআই ফাইন। যে লোকটা দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ, যার চাকরি চলে যাচ্ছে, যে পড়াশোনা, যেটা মহানন্দা ম্যাডাম বললেন, একটা বিশেষ পড়াশোনার দরকার এই বিষয়টার জন্য, সে গিয়ে যখন তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরে সে যখন অ্যাপ্লাই করছেন, আমাদের সঙ্গে শম্ভুবাবুও রয়েছেন, তো সেই জায়গাটা তার তৈরি না হলে ডেফিনেটলি হি অর শি উইল লুজ দ্য জব। তার দায় তো সেইটা তো আর এআই করে উঠতে পারবে না। জয়দেবদা, আমরা আজকে এই 2021-এর সন্ধ্যাবেলায় বসে যে নিয়ে আলোচনা করছি, বড্ড হাসি পাচ্ছে। যে দেশে এখনো স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তাকে রিজার্ভেশনের চক্করে ফেলে শিকারই করা হয় না,
সেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। বুদ্ধিমত্তা যে দেশে তার যোগ্য সম্মান পায় না রিজার্ভেশনের কারণে, অর্থাৎ জাতি প্রথার মাধ্যম দিয়ে যেখানে বুদ্ধিমত্তাকে প্রতিদিন মানে প্রহসনে পরিণত করা হয়। কিন্তু কিন্তু জয়দেবদা, সেটা তো রাজনৈতিক বিষয়, সেটা তো রাজনৈতিক বিষয়, আমরা তো রাজনীতির ঊর্ধ্বে কেউ নই। রাজনীতি একটা দেশের অর্থনীতি, প্রযুক্তি নীতি, নিঃসন্দেহে ভবিষ্যৎ তৈরি করবে। নিঃসন্দেহে আপনি আমি যতই আলোচনা করি, যদি আমরা দেখি যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে আলোচনা করছি, অথচ মানুষের যেটা বেসিক বুদ্ধিমত্তা, সাধারণ মানুষের বুদ্ধিমত্তাই তো গুরুত্ব পাচ্ছে না, সেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে আপনারা কতটা প্রায়োরিটি দেবেন? যেমন এককালে দেখেছিলাম কম্পিউটার ঢুকতে দেওয়া হবে না, ডাক্তারবাবু বললেন, তো সেই কম্পিউটার ঢুকতে দেওয়া হবে না, কম্পিউটার পড়তে দেওয়া হবে না, তার কুফলগুলো কারা ভোগ করেছে? আজকে অন্য জায়গায় আমরা দেখছি যে সিলিকন ভ্যালি হয়ে গেছে, পশ্চিমবঙ্গ হতে পারেনি। তার কারণ কি? ওই তো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। তো আজকে মহানন্দাদি বললেন যে ভারতবর্ষ কত নম্বর র্যাঙ্কে আছে, প্রথম সারিতে নেই, যদিও আমি ওনাকে মানে একদম আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বলতে পারি ভারতবর্ষ 3 নম্বর র্যাঙ্কিং এ রয়েছে, 3 নম্বরে আছে। হ্যাঁ, এআইতে। হ্যাঁ, কিন্তু ঘটনাটা হচ্ছে সেটা একটা গুটি কয়েক কতিপয় ইনস্টিটিউশনের জন্য। কিন্তু যে দেশে স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না এখনো রিজার্ভেশনের চক্করে, সেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কি আদৌ সর্বব্যাপী ব্যবহার করা হবে? যদি না করা হয়, তাহলে যেরকম বর্তমান বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার না করে জাতিভেদ প্রথা বা জাতি প্রথার দ্বারা ভারতবর্ষ পিছিয়ে পড়ছে বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে, যেরকম মহানন্দাদি বললেন যে সব ব্রেন ড্রেন হয়ে যাচ্ছে। কেন না, যে ছেলেটা এদেশে যোগ্যভাবে একটা মেডিকেলে চান্স পেতে পারতো বা ভালো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে চান্স পেত, যখন দেখলো যে রিজার্ভেশনের চক্করে পাচ্ছি না, তখন সেই ব্রেনটা বেরিয়ে যাচ্ছে, সেই ব্রেনটাই বেরিয়ে যাচ্ছে, ব্রেন ড্রেন হচ্ছে। এরকম ভাবেও তো বহু ব্রেন বেরিয়ে গেছে। এবারে আপনাদের যে কথা, সেই কথার অনুপাতে আমি একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে যে খুব প্রাসঙ্গিক আলোচনার মধ্যে একটা জিনিস উঠে আসছে যে বারবার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কিভাবে বেকারত্ব তৈরি করবে, যেটা ডাক্তারবাবু স্বীকার করলেন না। কারণ ডাক্তারবাবু, প্রফেসর, সায়েন্টিস্ট, এনারা হচ্ছেন সমাজের একদম মানে বুদ্ধিমত্তার শীর্ষস্থানে থাকেন। এনাদের বুদ্ধিমত্তা চ্যালেঞ্জ যতবার করেছে, কম্পিউটার করেছে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স করেছে, রোবোটিক্স করেছে, অর্থাৎ মেশিন লার্নিং করেছে, এদেরকে হারিয়ে দিয়েছে এই রকম শীর্ষে থাকা যাদের বুদ্ধিমত্তা। কিন্তু আমাকে ভাবতে হবে, ভারতবর্ষের 130 কোটি মানুষ কি ডাক্তারবাবু, মহানন্দাদি বা সায়েন্টিস্টের মতন এত বুদ্ধিমত্তা নিয়ে প্রত্যেকে জন্মায়? সেখানে তো কম মেধা, নিম্ন মেধা, অল্প মেধা সেরকম স্থানেরও মানুষজন রয়েছে। চ্যালেঞ্জটা তো তাদের ক্ষেত্রে, যারা শ্রম শ্রেণী, অর্থাৎ আমরা যাদের শ্রমিক বলি। যখন শিল্প বিপ্লব হয়েছে, যতবার শিল্প বিপ্লব হয়েছে বা টেকনোলজি শিল্পের ক্ষেত্রে ইন্ট্রোডিউস হয়েছে, তখন সব থেকে বেশি সাফার কে করেছে? নিম্ন মেধা, অল্প মেধার মানুষজনরা করেছে, যারা কায়িক পরিশ্রম করত। আজকে আপনাদের একটা তথ্য দিই, খুব ভালো লাগবে। এই করোনা কালে দেশের মোট আভ্যন্তরীণ আয়ের 8% ডিজিটাল প্রযুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো করোনার আগের জমানাটায়। কিন্তু ঠিক 2021-এ সেই শতাংশটা কত শতাংশে গেছে শুনলে আপনারা আশ্চর্য হবেন, 60%। তাহলে 8% দেশের মোট আভ্যন্তরীণ আয়ের ইকোনমি 60%-এ রূপান্তরিত হলো 2 বছরে। তাহলে এই যে রূপান্তরিতটা হওয়ায় কি হলো না, আজকে লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হয়ে গেছে। ইন্ডাস্ট্রি, আপনারা জানেন যে ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন বলছে 2022 আস্তে আস্তে 250 মিলিয়ন মানুষ সারা পৃথিবীতে বেকার তৈরি হবে। কেন তৈরি হবে? তার কারণ আপনাকে বলি, শিক্ষা ব্যবস্থা বিভিন্ন অ্যাপ নিয়ে নিয়েছে। আগে যেটা টিউশন ছিল, টিচারের বাড়ি যেত, পড়তো, টিচার পড়াতো, এক একটা টিউশনের মধ্যে দিয়ে কত শিক্ষিত বেকার যুবকের কাজ হতো, বা ছোট ছোট জায়গায় তারা কোচিং এ পড়াতে যেত। কিন্তু এখন এক একটা অ্যাপ নির্ভর হয়ে গিয়ে যদি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ছেলে সেই টিচারের কাছে যাওয়া বন্ধ করে ওই অ্যাপ নির্ভরতার মাধ্যমে পড়ে, তাহলে এই যে স্তরের যারা ছিলেন, যারা রোজগার করতেন, তারা বেকার হবে। ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে যেভাবে আজকে কিভাবে ভাঙা হবে সেটা পর্যন্ত আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আপনাদের বলবে। দেখুন, আমি একটা পরিষ্কার বাস্তব কথা বলছি, আমি কেউ নই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কি করবে বা করবে না বলার জন্য, আই এম নট দ্য রাইট পারসন। কিন্তু আপনাকে একটা আমি জাস্ট কোটেশন বলছি, কোটেশনটা কার আমি আপনাকে একদম পড়ে শোনাচ্ছি। বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান টেসলা, এই টেসলাকে আপনারা দেখাচ্ছেন স্ক্রিনে। কেন দেখাচ্ছেন না, এরাই প্রথম মানববিহীন
বৈদ্যুতিন গাড়ি, একদম। মানে প্রথম সর্বপ্রথম ব্যবহারকারী কোম্পানি টেসলা, এবং এই টেসলা আরেকটা কোম্পানি চালায়, সেটা হচ্ছে মহাকাশযান নির্মাতা হিসেবে ওদের স্পেসএক্স বলে একটা আলাদা কোম্পানি আছে যেখানে মহাকাশযান তৈরি করে। তাদের যে প্রতিষ্ঠাতা মাস্ক, তিনি কি বলছেন তার কথাটা আপনারা শুনলেন, কিন্তু সে কেউ গুরুত্ব দিলেন না। তিনি বলছেন যে মাস্ক, আমি যার কথা বলছি স্পেসএক্স এবং টেসলার প্রতিষ্ঠাতা, তিনি বলছেন এআই মানব জাতির জন্য খারাপ, আর এর কারণে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে পারে। মাস্ক এআই কে স্বৈর শাসকের সঙ্গে তুলনা করছেন। মার্কস বলছেন যে কোনো খারাপ স্বৈর শাসক এলে ওই মানুষটি অন্তত মারা যাবে, কিন্তু এআই এমন এক যার মৃত্যু নেই, অবিনশ্বর। কিন্তু একদম, এবং তিনি বলছেন যে এটা সারা জীবন বাঁচবে এবং এই অমর স্বৈর শাসক থাকবে, এর থেকে মানব সভ্যতা পালাতে পারবে না। কিন্তু যেটা হবে সেটা উনি বারবার বলছেন যে ইনি মানব জাতিকে ধ্বংস করে দেবে, এআই মানব জাতিকে ধ্বংস করে দেবে। আমার কথা নয়, টেসলার প্রতিষ্ঠাতা মাস্কের কথা, বা আপনি স্পেসএক্স এর প্রতিষ্ঠাতা টেসলার প্রতিষ্ঠাতার থেকে তো বড় আমি নই। তো তিনি যখন মাস্ক এই কথা বলছেন যে মানব জাতিকে ধ্বংস করে দেবে এবং তার কোনো বাজে অনুভূতি হবে না, যেটা আপনার অনিন্দ্যবাবু বললেন যে তার কোনো বাজে অনুভূতিও নেই, কিন্তু ঘটনাটা হচ্ছে ভারতবর্ষ কি এই চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুত? দেখুন, আমি যতই বলি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আসবে, টিভিতে ঢুকে যাচ্ছে, কম্পিউটারে ঢুকে যাচ্ছে, মেডিকেল সায়েন্সের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, সর্বত্র ঢুকে যাচ্ছে, কিন্তু 130 কোটির মধ্যে যে দেশ যাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এখনো নতুন শিক্ষা প্রণয়ন নিয়েই রাজ্যে রাজ্যে বিবাদ, মানে কেন্দ্র রাজ্য সংঘাত চলছে। কেউ বলছে শিক্ষানীতিকে নেবো, যেখানে ডেটা অ্যানালিসিস বা ডেটা এন্ট্রির ওপরই তো দাঁড়িয়ে আছে, মানে ডেটা অ্যানালিসিসের ওপরই আপনার এআই দাঁড়িয়ে আছে। তো সেই ভিত্তি করে যে নতুন শিক্ষানীতি প্রবর্তন হয়েছে, বিভিন্ন রাজ্য সরকার বলছে আমরা সেটা নেবো না বা আমরা সে করবো না। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যেখান দিয়ে যাচ্ছে, আমাদের দেশের সংরক্ষণবাদ বা রিজার্ভেশন যেখান দিয়ে যাচ্ছে, ভারতবর্ষের যে জনঘনত্ব, সেই জায়গায় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আসলে পারে সরকার বা মানব সভ্যতাকে সামলানোর মতন পরিকাঠামো সরকারেরই কি আছে? আমার কাছে এটা সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। বেকার তো হবেই। বেশ, আমি আসবো, আমি ডক্টর মুখার্জি, আমি ডক্টর মুখার্জির কাছে একটু আসবো, ডক্টর মুখার্জির কাছে আসবো। হ্যাঁ বলুন। এখনো দেখুন, কলকাতায় এখনো কোথাও কোথাও কোনো পকেটে হয়তো সাইকেল ভ্যান, হাতে টানা রিক্সা হয়তো চলে। তাহলে কি কলকাতায় মেট্রো রেল চলবে না? তাহলে কি কলকাতায় মনোরেল বা এই ধরনের কোনো কিছু চালানো যাবে না? তো দেখুন, এক একটা পকেট যদি পিছিয়ে থাকে তার মানে এই নয় যে সার্বিক উন্নয়ন কোনো একটা জায়গার বন্ধ হয়ে যাবে। তার মানে শুধু এই যে আপনি উন্নয়ন করুন, কিন্তু প্যারালালি আপনার পিছিয়ে থাকা পকেটটাকেও ধীরে ধীরে এগিয়ে একটা জায়গায় নিয়ে আসার একটা প্যারালাল স্ট্র্যাটেজি থাক, একটা ওয়েলফেয়ার মেকানিজম থাক। সেটা আমি ওনার সাথে সম্পূর্ণ একমত। এটা গেল 1 নম্বর। 2 নম্বর, আমার উনি আরেকজন যিনি বলছিলেন, আমি ওনার নামটা স্ক্রিনে ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না, উনি বলছিলেন যে যতগুলো চাকরি যাবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের জন্য তার চেয়ে কম চাকরি তৈরি হবে। আমার মনে হয় এটা বোধহয় একটা সিম্পলিফিকেশন, এটা একটা ওভারস্টেট, এটা বোধহয় একটা ড্রাস্টিক আন্ডারস্টেটমেন্ট। আমার মনে হয় যখন আমাদের পূর্বসূরীরা চাষ করতেন, কি আপনার কি আমার হয়তো পূর্বপুরুষরা বর্ধমানের কি হুগলির কোনো গ্রামে চাষ করতেন দেখা যাবে, তখন তারা যেভাবে জীবিকা নির্বাহ করতেন, আজকে ধীরে ধীরে এই কম্পিউটারের জমানা আসার পর যত চাকরি তাদের গেছে, এমনকি এই যে ধরুন সিঙ্গুরেই উদাহরণ দিচ্ছি আমি, যত চাকরি যেত বা যত চাকরি গেছে, তত চাকরি কি সত্যি মনে হয় তৈরি হয়নি? সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য আলাদা বিরাট বিরাট সেক্টর 5 তৈরি হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আপনাকে ইভলভ করতে হবে। হতে পারে যিনি চাষ করতেন তার ছেলে আর চাষ না করে হয়তো কালকে সফটওয়্যার নিয়ে পড়াশোনা করলেন, হতে পারে তিনি গুগলের ডাইরেক্টর হবেন। তাতে আমার আপত্তিটা কোথায়? আমরা যদি উন্নয়ন বলি, সেই সার্বিক উন্নয়নটাই তো আমরা চাইছি। তাহলে তো আমাদের সবাইকে আবার হাতে করে সেই পাথর কেটে আদিম মানবের মতন আবার গুহায় ফিরে যেতে হয়। আমি উন্নয়ন নিয়ে ভয় পাবো কেন? সেইটি আমার কথা।
দু একটা জায়গা যদি পিছিয়েও পড়ে, আমাদের বুদ্ধি এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের বুদ্ধি দুজনে মিলে তাকে তাকে তুলে আনতে হবে, তাকে আমাদের সমান সমান করে তুলে আনতে হবে। যেগুলো উন্নত দেশ আমরা বলছি আজকে, তারা কিসে উন্নত? না, তারা সেই তুলে আনার মেকানিজমটা একটু উন্নত। এ নয় যে তারা চিন্তায়, ভাবনায়, কবিতায়, প্রেমে, ভালোবাসায়, সাহিত্যে কোনো কিছুতে তারা আমাদের থেকে বেশি উন্নত, রবীন্দ্রনাথের থেকে বেশি ভালো শেক্সপিয়ার, তা কিন্তু নয়, একেবারেই নয়। মানুষের ফ্রন্টাল কর্টেক্সের যে বেসিক প্রবৃত্তিগুলো আছে, যে চিন্তা ভাবনা মানুষ করতে পারে, সেগুলো কোনোদিনই কম্পিউটার বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আমাদের জাজমেন্টের জায়গা নেবে না। অর্থাৎ আজ থেকে 10 বছর বাদেও আরেকটা কোনো পার্থসারথী মুখার্জি এখানে কথা বলবে, আরেকটা কোনো ডক্টর বিকাশ সিনহাকে আবার প্রয়োজন হবে, আরেকজন কোনো সঞ্চালিকা আপনার মতন সেখানেই বসে থাকবেন। আমি গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারি সেখানে কোনো রোবট বসে থাকবে না। একদম। মহানন্দা ম্যাডাম বলুন। হ্যাঁ, আমি ডাক্তারবাবুর কথার পরিপ্রেক্ষিতে শুধু একটা কথা বলতে চাই যে আগের পৃথিবী যা ছিল সে থেকে পৃথিবী এখন অনেক এগিয়ে গেছে, সব সায়েন্টিফিক এভলিউশন তো হয়েছেই, কিন্তু আমি একেবারে অর্থনীতির মানুষ বলেই একটা কথা বলতে চাই যে অর্থনীতির দিক থেকে যখন ডেভেলপমেন্ট ইস্যুস নিয়ে আলোচনা হয় তখন কিন্তু এটা একেবারে একটা অমোঘ সত্য হিসেবে বেরিয়ে এসেছে যে বিশ্বায়নের ফলে, যারা এই ব্যাপারে অত্যন্ত বিদগ্ধ অর্থনীতিবিদ তারা ওই কথা স্বীকার করেছেন, বিশ্বায়ন মানে কি? বিশ্বায়ন মানে কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়, অর্থনৈতিক অগ্রগতি। যেরকম ইভলিউশনের কথা আমরা আলোচনা করছি, বিশ্বায়নের ফলে কিন্তু একটা অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে পথ এগিয়ে চলা। তার ফলে সব থেকে বড় এফেক্ট যেটা হয়েছে মানব জাতির পক্ষে, মানব জাতির জন্য, সেটা হচ্ছে বা ইনইকুয়ালিটি। এটা থেকে বাঁচার কোনো রাস্তা নেই। এবং বর্তমান সময় আজকে 21st সেঞ্চুরিতে ভারতবর্ষ, অন্য দেশের কথা আমি আলোচনার মধ্যে আনতে চাইছি না, ভারতবর্ষে 70% wealth is owned by 1% of population. এটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল। অর্থনৈতিক উন্নয়ন তো হবে, ডাক্তারবাবুর কথায় অগ্রগতি তো হবে, সায়েন্টিফিক এভলিউশন তো হবে, কিন্তু তার ফলাফলটা আমি বলছি যে এই অসাম্যর দায়ভার নিশ্চয়ই কে নেবে? সরকারকে নিতে হবে। কিন্তু সরকার কি যথেষ্ট ভালোভাবে এই দায়টা নিতে পারে আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রিতে? তাহলে এখনো কেন অপুষ্টিতে মানুষ মারা যায়? আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি, আমাদের মতো দেশ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্সে অনেকটা নিচে নেমে চলে গেছে, অনেকটা নিচে চলে এসেছে, এবং বর্তমান কালে 161টা দেশের মধ্যে তার স্থান 141। অর্থাৎ তাহলে এত অগ্রগতি, এত সায়েন্টিফিক এভলিউশন সবই তো হচ্ছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এত, এবং সেই কোন কোন প্যারামিটারে আমি বলছি, অপুষ্টি সব থেকে যেটা বেসিক জিনিস, আমাদের দেশের শিশুরা, এটা তো ডাক্তারবাবু আরো ভালো অপুষ্টিতে কেন যাচ্ছে? আমি কিন্তু অগ্রগতি নিশ্চয়ই হবে, একদম প্রশ্নটা সেটাই। তাহলে এটা তো আটকে থাকতে পারে না, মানুষগুলোকে ভুলে গেলে চলবে। একদমই আমি সেটাই বলছি, মানুষগুলোর কথা একদম আটকে তো থাকতে পারবো না, আমরা আটকে তো থাকবো না। যেমনটা বললেন ডক্টর মুখার্জি যে আমাদের সাইকেল লেন ধরে যাবে, মেট্রো রেলেও যাবে, আটকে তো থাকবো না, বরঞ্চ সম্প্রসারণ হবে, এটাই নিয়ম। আমরা আস্তে আস্তে নিজেদেরকে আরো সম্প্রসারিত করতে থাকবো। আমি প্রফেসর পল আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, সৌভিক বাবু, আপনার কাছে জানবো এই বিষয়ে আলোচনার। জয়দেব দা কিছু বলতে চাইছেন? হ্যাঁ বলুন। না, সম্প্রসারণ এবং আধুনিকতার প্রভাবে আমরা কার্বন এমিশন কিন্তু বাড়িয়ে যাচ্ছি। আমরা যতই অগ্রগতি করছি কার্বন এমিশন কিন্তু বাড়াচ্ছি, সিএফসি বাড়াচ্ছি, আমরা মেট্রো রেল চালাচ্ছি, রিক্সা কিন্তু ই রিক্সা আবার ফিরে আসছে সভ্য দেশগুলোতে। এবং কার্বন এমিশন যাতে না হয়, এমিশন না হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আগামী দিনে তাহলে কি আমরা ক্লোনেরও প্রতি সদিচ্ছা রাখবো যে ক্লোন হবে, আপনার ক্লোন, আমার ক্লোন, ডাক্তারবাবুর ক্লোন,
সমস্ত সিস্টেমটা ক্লোন হয়ে যাক, যেটা ক্যাথলিক এবং এই প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চে এটাকে তীব্রভাবে বিরোধিতা করা হচ্ছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষের ক্ষেত্রে কতখানি আশীর্বাদ সেইটুকু জায়গায় সীমিত রাখা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ক্ষেত্রে 100% সহমত। কিন্তু যেখানে বেকারত্ব বাড়াবে, যেখানে কিন্তু জয়দেবদা একদম জয়দেবদা এই টাইপরাইটার উঠে যাওয়ায় কত মানুষ ধর্মতলায় আর হাইকোর্টের সামনে বেকার হয়ে গেছে সেটা আমার আপনার কাছে খবর নেই। হ্যাঁ, কিন্তু জয়দেবদা এই মাপকাঠিটা কোথা থেকে আসবে আমাদের কাছে নেই। হ্যাঁ, কিন্তু লাভ আদানি আম্বানিদের কাছে পৌঁছেছে, পরিষ্কার কথা। আমি প্রফেসর পাল ছবি, হ্যাঁ 100% হাতে কুক্ষিগত হয়েছে, একদম আর বাকি সম্পদটা ওই 10% হ্যাঁ জয়দেবদা থেকে আমি সৌভিক বাবুর কাছে। সৌভিক বাবু, এইটা বুঝলাম, কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে তাহলে আমার কতটা এআই মানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আমার কতটা প্রয়োগসিদ্ধ জায়গায় থাকবে, কতটা থাকবে না, এইটা কোথা দিয়ে বিচার হবে? আমার কথা হচ্ছে আজকে ই রিক্সা ফিরে আসছে, নিঃসন্দেহে রয়েছে, কিন্তু আজকে আমি কথার কথা একটা বলছি, আজকে আমাকে যদি কালীঘাট থেকে কবি নজরুল যেতে হয়, ই রিক্সা আমাকে ওই টাইমের মধ্যে ওই জায়গায় পৌঁছে দিতে পারবে না, তো আমাকে সেখানে থাকতেই হবে। আমি জানি ই রিক্সা অনেক বেশি বায়ো ফ্রেন্ডলি, আমি সেটাও জানি, কিন্তু এই যে কতটা দরকার একটা মানুষ, একটা সাধারণ উদাহরণ দিচ্ছি, একটা মানুষ মাসের প্রথমে একটা টাকা পেলো, ধরে নিচ্ছি 100 টাকা, কোন মানুষটা এটা ভেবে রাখতে পারে যে হ্যাঁ আমি 10 টাকাই খরচ করবো, 90 টাকা বাঁচিয়ে রাখবো 29 তারিখের জন্য? এই বিচারটা এটা কিভাবে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে হবে যে আমার কতটা প্রযুক্তিবাদে এগোনোর দরকার আর কতটা এগোলে অভিশাপ হবে আর এগোবো না, এখানে দাঁড়িয়ে যাই, এটা কিভাবে হবে? হ্যাঁ, এটার জন্যই আমাদের হ্যাঁ বলুন ছবিক বাবু, আপনি বলবেন ম্যাডাম খুব একটা প্রাসঙ্গিক কথা বলেছে, 10 মিনিট নিয়ে নেব। মানুষের চাহিদা অসীম, আরো করোনা বুঝিয়ে দিয়েছে কতটুকু প্রয়োজন ঘরে ঢুকে প্যাক হয়ে 2 বছর বসে থাকো, মানুষ রুখবে না, প্রকৃতি রুখে দেবে। ঠিক আছে, যান মেট্রো ছেড়ে যান না, 2 বছর বাড়িতে বসিয়ে দিয়েছে, এই প্রকৃতি বসিয়ে দেবে। সেটার জন্য অবশ্যই এটা অনভিপ্রেত আমাদের কাছে, আমরা চেষ্টা করছি করোনার সঙ্গে লড়াই করতে, ডাক্তাররাও চেষ্টা করছেন, দেখে নেবো। হ্যাঁ সৌভিক বাবু বলুন। হ্যাঁ, যেটা হচ্ছে আমাদের প্রযুক্তি আমরা পড়াশোনা করি, খুবই বিতর্কিত বিষয়। আমি একটু বলে রাখি, শম্ভু আমার ছাত্র, আমরা একসঙ্গে যখন কাজ করি আমাদের প্রথম লক্ষ্যটাই ছিল রিসাইকেল জিনিস নিয়ে কাজ করা, এবং আমাদের ইকো ফ্রেন্ডলি টেকনোলজি, একটা নতুন টেকনোলজি এসছে, এবং আমাদের যদি সিলেবাসটা একটু ফলো করেন তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের প্রতি পদক্ষেপে ভ্যালুজ এন্ড এথিক্স পড়তে হয়। তো ভ্যালুজ এন্ড এথিক্স যখনই আমরা পড়ি তখনই আমরা জানতে পারি যে কোন টেকনোলজি কোন জায়গায় গিয়ে আমরা স্টপ করতে চাই, কোন জায়গায় আমাদের এরপর অ্যাপ্লিকেশনটা করা উচিত নয়, এবং আমাদের প্রতিটা জিনিসের মধ্যে কেস স্টাডি ইনক্লুডেড, এবং কেস স্টাডি রিপোর্টটা জমা করতে হয়, যেটা কোনো একটা প্রফেসর বা কোনো একটা জায়গা থেকে অ্যাপ্রুভ হলে তবেই আমরা কিন্তু তার পরবর্তী স্টেপের দিকে যেতে পারি। সুতরাং এক্ষেত্রে আমার মনে হয় যিনি আছেন, যিনি জয়দেববাবু একটু আগে বলছিলেন যারা টাইপরাইটার বেকার হয়ে গেল, আমাদের কিন্তু সবসময় মাথা একটা জিনিস রাখতে হবে। আপনি বলছেন না 10 টাকা আমি রোজগার, 10 টাকা আমি 100 টাকা আমি পেয়েছি, 10 টাকা যদি আমি আজকের জিনিসের জন্য কাজ করি, আমার মাথায় এটা রাখতে হবে যে আমি এর মধ্যে 20 টাকা পরবর্তী টেকনোলজি বা পরবর্তী কাজ আমরা যেটা করলে আমি কাজ হারাবো না, সেই জায়গায় কিন্তু আমাদের ইনভেস্ট করতে হবে। অর্থাৎ আমার টাইপরাইটার বেকার হয়েছে, আমার কম্পিউটার শিখে রাখতে হবে সাইমেন্টানেসলি, যার মাধ্যমে আমি এগিয়ে যেতে পারবো, কাজ করতে হবে। আমি যখন শিখে এসেছি, আমি যখন প্রথম পড়েছি টেকনোলজি, আমি তখন কিন্তু রোবোটিক্স পড়িনি, কিন্তু আফটার দ্যাট যখন এই লকডাউনটা স্টার্ট হয় তখন কিন্তু আমাকে দুটো স্পেশালাইজেশন করতে হয়, এবং তার সঙ্গে শম্ভুর সঙ্গে আমরা যখন হোম অটোমেশন, বাড়িতে অনেক জিনিস ইউজড হয়ে যাচ্ছে সেগুলো থেকে টেকনোলজি নিয়ে আসছি, তখন কিন্তু এটা পুরোটাই পড়াশোনা করেছি আমরা ইউসি ইউনিভার্সিটি অর্থাৎ ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, পুরোটাই হয়েছে এআই টেকনোলজির মাধ্যমে, এবং তারা এত সুন্দরভাবে সিলেবাসটা ডিজাইন করেছেন। আমাদের এখানে মাত্র মোবাইল নেটের উপর ভরসা করে, আমি একটা প্রত্যন্ত জায়গায় থাকি হাওড়ার ডোমজুড়ে, যেখানে মোবাইল নেটই একমাত্র ভরসা, সেই নেটের মাধ্যমে কিন্তু ভরসা করে আমরা অ্যাসাইনমেন্ট জমা করেছি। অর্থাৎ আমার এই 100 টাকার মধ্যে 10 টাকা যদি আমি এখনকার জিনিসের জন্য রাখি, 20 টাকা অবশ্যই আমার পরবর্তী টেকনোলজির জন্য রাখা উচিত। এরপরে বাকিটা হচ্ছে যেরকম ভাবে চলছে সেভাবে চলতে থাকুক। আমরা অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছি, আমরা যে ই কাউন্সিলিং প্রসেসগুলো দেখি সেই প্রসেসগুলো কিন্তু পুরোটাই হয় একদম অনলাইনে, এবং সেটা অ্যালগোরিদম মেনে। একটা হ্যাঁ স্যার আমি শুনবো,
একটা ছোট জিনিস বলে রাখি আমার অভিজ্ঞতা থেকে। আগে যখন হতো কাউন্সিলিং প্রসেসটা ফিজিক্যালি হতো, সেখানে গিয়ে হয়তো দেখা যেত একটা পার্টিকুলার কলেজ বা স্টুডেন্ট যেটা অপ্ট করতে চাইছিল সেখানে গিয়ে তাকে কনভিন্স করে অন্য কলেজে ঢুকিয়ে নেওয়া হতো, এবং সেখানে গিয়ে সে দেখতে পাতো যে তার যে চয়েস সেই টেকনোলজিটা পাচ্ছে না। কিন্তু আজকে যে সুন্দর টেকনোলজির মাধ্যমে সে কাউন্সিলিংটা করছে, সেখানে কিন্তু প্রথম থেকে তার একদম কনভিন্স থাকছে যে আমি কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়বো না এআই নিয়ে পড়বো, এগুলো একদম ডিটেলস থাকছে। এবং ম্যাডাম আপনি যেটা বলছিলেন যে আমাদের পড়ানো এমসিকেবি তে কিন্তু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইন বেসিক বিটেক লেভেল কিন্তু চালু হয়েছে। ওখানে অটোনোমাস সিলেবাসের মাধ্যমে কিন্তু বিটেকে কম্পিউটার সায়েন্স আর ইঞ্জিনিয়ারিং এর সাথে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স স্পেশালাইজেশন পড়ানো শুরু হয়েছে। যদিও খুব নগণ্য 60 মাত্র সিট আছে, কিন্তু এটা আস্তে আস্তে আমাদের দেশে আবার ছড়িয়ে পড়বে, এটাই আমি আশা রাখি। একদম ধন্যবাদ প্রফেসর পাল। হ্যাঁ আমি হ্যাঁ বলুন আমি এক সেকেন্ড বললাম। আচ্ছা, আমি যে কথাটা ওই যে যেটা বললেন জয়দেব বাবু যেটা বললেন, ওনার সঙ্গে আমি সহমত পোষণ করে বলছি। আসলে এই মুহূর্তে ড্রাইভিং সিটে কারা বসে আছে, আজকে পলিটিক্যাল ইকোনমিতে ড্রাইভিং সিটে কারা বসে আছে, কেন প্রযুক্তির এই ডেভেলপমেন্ট গুলো হচ্ছে, এটা কিন্তু হচ্ছে একটা প্রফিট মোটিভ থেকে। এইগুলো কিন্তু হচ্ছে কর্পোরেট সেক্টররা করছে। কর্পোরেট সেক্টররা তারা রিসার্চের পেছনে কোটি কোটি ডলার তারা ইনভেস্ট করে তারা তাদের প্রোডাক্টিভিটি বাড়ানো, ওয়েজ কস্ট কমানো, এই পারপাসে তারা কাজ করতে করতে প্রযুক্তিটাকে ডেভেলপ করে। হ্যাঁ, সেইভাবেই কিন্তু গত 400 বছর ধরে এগোচ্ছে। এটা কিন্তু মোটিভ হচ্ছে প্রফিট মোটিভ। এবং দেখুন, প্রফিট মোটিভ থেকে প্রযুক্তি হচ্ছে, ডেভেলপ হচ্ছে, বিজ্ঞানও ডেভেলপ হচ্ছে, তার কিছু ভালো দিক আছে, খারাপ দিক আছে। আজকে দেখুন ক্লাইমেট চেঞ্জ, আজকে কি ভয়ঙ্কর ভাবে ক্লাইমেট চেঞ্জ, কার্বন এমিশনের কথা জয়দেব বাবু বললেন। আজকে যদি 5G টেকনোলজি আসে, কার্বন এমিশনে একটা তখন ভয়ঙ্কর 5G টেকনোলজির যে পাওয়ার কনজাম্পশন, 5G টেকনোলজির যে পাওয়ার কনজাম্পশন, সেটা একটা মারাত্মক জায়গায় চলে যাবে। কোয়ান্টাম কম্পিউটার যদি আসে, মানে যখন আসবে চালু হবে, তার যে পাওয়ার কনজাম্পশন সেটা একটা ভয়ঙ্কর মারাত্মক জায়গায় চলে যাবে। আজকে দেখুন কিভাবে ক্লাইমেট চেঞ্জের ফলে মানে কানাডার মতো একটা ঠান্ডা জায়গাতে কি পরিমাণ ওখানে 40 ডিগ্রি 50 ডিগ্রি অবধি সেখানে টেম্পারেচার হয়ে যাচ্ছে ইউরোপে। তারপরে ফ্ল্যাশ ফ্লাড হচ্ছে, একেবারে বন্যায় সমস্ত ভেসে যাচ্ছে, হিটে সমস্ত পুড়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশেও তাই আর কি দেখা যাচ্ছে। এই যে ভয়ঙ্কর প্রযুক্তির যে একটা যে আনকন্ট্রোলড ব্যবহার আর কি, তার ফলে মানুষ তো দিক বিদিক শূন্য হয়ে, এটা সম্পূর্ণ প্রফিট মোটিভ থেকে হচ্ছে বলেই ব্যাপারটা হচ্ছে। এবার এইটাকে চেক করার জন্য দেখুন আবার দেশে দেশে কিন্তু বড় বড় কিন্তু মুভমেন্ট হচ্ছে, হ্যাঁ, আন্দোলন হচ্ছে। আরেকটা যেটা আনএমপ্লয়মেন্টের প্রশ্নটা বলছি, আমি যে কথাটা বলেছিলাম সেটা ছিল কেইনসের কথা। আজকে আপনি দেখুন গত 50 বছর ধরে, আজকে গত 50 বছরে যদি আপনি পৃথিবীর যদি ইয়েটা দেখেন, রিয়েল ওয়েজটা দেখেন, রিয়েল ওয়েজটা কিন্তু আমাদের ফল করছে। আমাদের কিন্তু আনডিসগাইজড আনএমপ্লয়মেন্ট বলে একটা কথা আছে, হ্যাঁ, বলে ডিসগাইজড আনএমপ্লয়মেন্ট বলে, মানে কিছু লোক হয়তো কাজ করছে, আপনি দেখেন কাজ করছে, কিন্তু তার মজুরি এত কম, মিনিমাম ওয়েজ থেকে তার এত কম। এবং যে কথাটা আমি বললাম, গিগ ইকোনমি চালু হওয়ার ফলে কারোর কিন্তু স্থায়ী কাজ নেই। আজকে যারা ডেলিভারি বয়, যারা জোম্যাটো ডেলিভারি বয়, আরবান ক্লাবের যারা প্লাম্বারের কাজ করছে, ওলা উবেরে যারা ড্রাইভারের কাজ করছে, এই সমস্ত গিগ ওয়ার্কারদের সংখ্যাই তো বাড়ছে। ইউকে লেবার কোর্টে কিন্তু একটা মামলা হয়েছে, ইউকে লেবার কোর্টে মামলা হয়েছে যে তারা ওয়ার্কার না পার্টনার, এদেরকে পার্টনার করে রাখছে। এবং তারা অত্যন্ত মানে এরা হয়তো 18 ঘন্টা কাজ করছে, 17 ঘন্টা কাজ করছে, এবং এই জিনিসটা আমি মিডিয়ার ক্ষেত্রে বলতে পারি, এইটা আমি মিডিয়ার ক্ষেত্রে বলতে পারি, এটা আমি মিডিয়া ফলে কি হচ্ছে, গিগ ইকোনমি হওয়ার ফলে মানুষের কিন্তু স্বাস্থ্য, আজকে যে করোনার পেছনে কারণ কি, মানে একটা ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণ আছে। আজকে আপনি বন বাদার ধ্বংস করে ফেলছেন, জঙ্গল ধ্বংস করে ফেলছেন, মাইন্সের জন্য আপনি জঙ্গল কেটে ফেলছেন, এতে করে পশু পক্ষীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। এবং যে ভাইরাস গুলো আগে পশু পক্ষীর ওপরে করে থাকতো, বাদুড়ের ওপর থাকতো, পশু পক্ষীর ওপর থাকতো, সেই ভাইরাস গুলো আর পশু পক্ষী পাচ্ছে না, এরা এসে মানুষের ওপরে ভর করছে। তো ওই যেটা প্রকৃতি বদলা নেবে, আপনি বাড়াবাড়ি করলে প্রকৃতি বদলা নেবে, মানে আমরা যদি সচেতন না হই প্রকৃতি বদলাবে। একদম। আমি ডক্টর মুখার্জির কাছে আমি একটা মিনিট সৌভিক বাবুকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। সৌভিক বাবু বললেন শীর্ষ মেধার জায়গায় বসে ডাক্তার বাবু খুব সমর্থন করলেন। আমাকে একটু বলুন, যে বাবার 8-10 লাখ টাকা খরচা করে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছিল, সে এখন ডোমপদের চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করছে, সে ডোমপদ থেকে ক পয়সা মাইনে পাবে, আবার পার্সে কি পড়বে? সে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছে, ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজ ছেড়ে ডোমপদে অ্যাপ্লাই করছে এই ভারতবর্ষে, সে পাশাপাশি আবার কি পড়বে? তার তো ইঞ্জিনিয়ারিং এর চাকরিটাই হচ্ছে না।
আর আপনি বলছেন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে আবার ওই টাইপরাইটারকে আবার পাশে পাশে পড়ে পড়ে উৎকর্ষতার মান খুব 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 গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। নিশ্চয়ই এবার জয়দেববাবুকে বলি। হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ খুব গুরুত্বপূর্ণ। সৌভিক বাবুর কাছ থেকে উত্তর নেব। জয়দেববাবু একদম, জয়দেববাবু এটা আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমি নিজে কাগজ দিয়ে পড়াশোনা করেছি, ঠিক আছে। যখন আমি পড়াশোনা করছি, আমি যখন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছি, তখন তার যে সঠিক মূল্যায়ন যেভাবে হয়, সেটা যদি ঠিকভাবে করা যায়, আমার মনে হয় না এতে কোনো অসুবিধা হবে। সে যখন পড়াশোনা করেছে 8-10 লাখ টাকা খরচা হয়েছিল, সেই সময় হয়তো সে ঠিকভাবে পড়াশোনাটাকে আত্মগত করেনি, বা সেটা তার নিজের জীবনের লক্ষ্য ছিল না। সেই কারণের জন্য কি হয়েছে, সে যে পড়াশোনাটা করেছে তার মধ্যে ডেফিসিট রয়ে গেছে, শুধুমাত্র পাস। আপনার সোজা সাপটা অজুহাত হচ্ছে আইআইটির ইঞ্জিনিয়ার ডোমপদে অ্যাপ্লাই করেনি, বেসুর ইঞ্জিনিয়ার ডোমপদে অ্যাপ্লাই করেনি, প্রাইভেট কলেজগুলো থেকে যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছে তারা ডোমপদে অ্যাপ্লাই করেছে। তাহলে রাজ্য সরকার, কেন্দ্র সরকার এই যে সমস্ত বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ রাখছে কেন? তাহলে তারা পাস করলো কি করে? ইঞ্জিনিয়ারিং এর ডিগ্রিটা পেলো কি করে? আপনারা আইআইটি নিশ্চয়ই বলবেন, তাহলে প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলো থেকে ইঞ্জিনিয়ার নাম নিয়ে ডিগ্রি নিয়ে পয়সা নিয়ে তাদের বার করছে কেন? একটা ইঞ্জিনিয়ার তার যখন ডিগ্রি আছে, আপনি বলছেন ভালো করে পড়াশোনা করেনি, তাকে ডোমপদে যেতে হবে? এই দেশে আমরা এই এটা তার নিজের উপর ডিপেন্ড করবে। হ্যাঁ, আমি সৌভিক বাবু শুনুন, ডক্টর মুখার্জির কাছে নিজের উপর ডিপেন্ড করে। আমি একটা জিনিস বলি, আমাকে আমি একটা বলি। হ্যাঁ, শম্ভুবাবু এটাও অ্যানসার দিতে পারবে। শম্ভু একটু বলো। আচ্ছা আমি শম্ভু বাবুর কাছে আসবো এটা নিয়ে, যদি উত্তরটা পাওয়া যায়। মিস্টার সুরাই বলুন। প্রাইভেট কলেজ থেকে, নারুলা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি। এবং আমিও অনেক পরিশ্রম করে, আমার ফ্যামিলি মধ্যবিত্ত ঘরের ফ্যামিলির সন্তান, আমি অনেক পরিশ্রম করেই আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করি, এবং সঠিক মূল্যায়নের তাগিদে আমি আজ টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসে জব করছি। এবার আমি বলে দিই যে আমাদের কলেজে কিরকম টেকনোলজি ছিল, যেখান থেকে আমি কি কি বানিয়েছি। সো বেসিক্যালি আমি আমাদের কলেজে যে মেন জিনিসটি বানিয়েছি সেটা হচ্ছে একটা ইঙ্গিত চালিত হুইল চেয়ার, যেটি চালিত হবে মানব ইঙ্গিতের দ্বারা। আপনারা দেখে থাকবেন অনেক মানুষ বাড়িতে রয়েছে, তারা হ্যান্ডিক্যাপ, তারা আস্তে আস্তে তাদের ফ্যামিলির কাছে বোঝা হয়ে যাচ্ছে। So at 2019 we developed this system as that মানুষ এই সিস্টেমের থ্রু দিয়ে তাদের ইঙ্গিতের থ্রু দিয়ে সেই জেস্টার কন্ট্রোল হুইল চেয়ারটিকে কন্ট্রোল করতে পারবে। এবং সেই হুইল চেয়ারের সঙ্গে কি কি ফিচার ছিল? সেই হুইল চেয়ারের সঙ্গে ফিচার ছিল হোম অটোমেশন, অর্থাৎ যিনি হ্যান্ডিক্যাপ পিপল আছেন, তার হাত পা হয়তো চলে না, বাট শরীরের কোনো একটি পার্ট অ্যাক্টিভ রয়েছে, সেই পার্টসের থ্রু দিয়ে সে তার বাড়ির অ্যাপ্লায়েন্স গুলো কন্ট্রোল করতে পারবে। থার্ড, সে তার বাড়িকে ক্লিন আপ করতে পারবে। সো এই ফিচার্স গুলো আমাদের হুইল চেয়ারে ছিল, এটি পেটেন্টও হয় এবং এটি রাজ্য এবং ডিস্ট্রিক্ট লেভেল থেকে ফার্স্ট প্রাইজ অর্জন করে। সো আমি এখানে একটাই কথা বলবো, সঠিকভাবে যদি কেউ পড়াশোনা করে এবং সঠিক স্ট্র্যাটেজি যদি কেউ ফলো করে, তার চাকরি অনিবার্য, সে প্রাইভেট কলেজ থেকেই হোক বা বেসরকারি কলেজ থেকে, সরকারি কলেজ থেকেই হোক না কেন। আর বর্তমানে আমি যে টেকনোলজির ওপর কাজ করছি, আমি সৌভিক স্যার এবং আমাদের একটি টিম রয়েছে, সেই টেকনোলজিটি হচ্ছে রোবট টেকনোলজি। সো আমরা দেখে থাকবো অনেক বৃদ্ধ মা বাবা তারা বাড়িতে রয়েছে, আমরা সন্তানেরা বাইরে যাচ্ছি কাজের উদ্দেশ্যে, তাদের অ্যাকম্প্যানিজের জন্য কেউ নেই, তখন আমরা এই রোবটটি বানাচ্ছি। সেই রোবটটি আমাদের যে পেরেন্টস, যে বৃদ্ধ বাবা মা, তাদেরকে সাপোর্ট করবে, তাদের সাথে কথা বলবে, তাদের সঙ্গে বিভিন্ন অঙ্গিভঙ্গির একদম অত্যন্ত এইটার জন্য অনেক শুভেচ্ছা রইলো। হ্যাঁ, এই বিষয়টির জন্য এটা সত্যি নিঃসন্দেহে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা। কিন্তু এই জায়গা থেকে আমি ডক্টর মুখার্জির কাছে আসবো, কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন এখানে রয়ে গেল। আমি জানি না জয়দেবদা হয়তো সহমত হবে। নিঃসন্দেহে এই রোবট যে সঙ্গ দেবে ঠিক আছে, কিন্তু আমি তবু বলবো মানুষ হিসেবে আমার মা বাবাকে কাজের মাঝখানে ফোন করে কথা বলা, তার সঙ্গে তাকে একাকিত্ব বোধে না দিতে যাওয়ার জায়গাটা আমার, এই জায়গাটা আমি একটা রোবটের উপর দায়িত্ব দিয়ে ভালো থাকতে পারবো না। আমার মা ওষুধ খেলো কিনা, আমার বাবার প্রেশারটা বাড়লো কিনা, শুধুমাত্র এটা ব্যক্তিগতভাবে, আবারও বলছি আমি জানি না এটা কোন এআই কবে কোন জায়গা নিয়ে নেবে, গুরুত্বপূর্ণ, ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, অত্যন্ত ভালো আবিষ্কার, ভালো আবিষ্কার। একটা
আচ্ছা আমি ডক্টর মুখার্জি বেরোতে হবে। হ্যাঁ ডক্টর মুখার্জির কথাটা একটু শুনে নিন। ডক্টর মুখার্জি অনেকক্ষণ ওয়েট করে রেখেছেন। হ্যাঁ বলুন ডক্টর মুখার্জি বলুন। আমি আসলে আপনাদের সবার কথার থেকে, এখানে জ্ঞানী গুণী মানুষের কথার থেকে শেখার চেষ্টা করছিলাম। আমি কারুর বিরুদ্ধেও নই আর কারুর পক্ষেও নই, অর্থাৎ এটাকে আমি ডিবেট হিসেবে দেখিনি, আলোচনা হিসেবে দেখছিলাম। এখানে আমি একটা যে প্রো স্ট্রিম, মানে এটার হয়ে যারা বলছে তাদের হয়েও একটা কথা বলতে চাই, আর যারা কিছুটা স্কেপটিক অর্থাৎ কিছুটা চিন্তিত বা বিপক্ষে যারা বলছে তাদের সাথেও একটা জিনিস আমি একমত, সেটাও আইডেন্টিফাই করতে চাই। তার আগে তিনটে ছোট্ট জিনিস বলে আমি হয়তো বেরিয়ে যাব, কারণ 7:30টায় আমার একটা ডায়ালিসিস আছে। এক নম্বর হলো, যে কোনো তত্ত্ব, ধরুন মার্ক্সবাদ, সাম্যবাদ, জাতীয়তাবাদ, ফ্যাসিবাদ, এর আইডিয়া একরকম, আর দেশে দেশে বা গভর্নমেন্ট অনুযায়ী বা সমাজে সমাজে এর ইমপ্লিমেন্টেশন আরেক রকম। একদম কোন জায়গায় ইমপ্লিমেন্টেশন খারাপ হচ্ছে মানে এই নয় যে তত্ত্বটা খারাপ বা আইডিয়াটা খারাপ, সেটাকে আমায় বর্জন করতে হবে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সম্বন্ধেও এই একই কথা প্রযোজ্য। ইঞ্জিনিয়ারিং আজকে ডোমপদে অ্যাপ্লাই করলো কি না, আর্থ সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে এই পরিকাঠামোয় বলতেই পারেন যে সেটা এই মুহূর্তে এই দেশের পক্ষে ঠিক কিনা, বা ঠিক করতে হলে তাহলে একটা মেকানিজম ঠিক করতে হবে। সেটা ভ্যাকসিন এলেও ভ্যাকসিন চুরি হতে পারে, সমবন্টন না হতে পারে, তাহলে কি ভ্যাকসিন তৈরি করব না? তাহলে কি সবাই করোনায় মরে যাবে? তো এই যে চিন্তাটা, এই স্কেপটিসিজম যেন আমাদের উন্নতির একেবারে চাকাটা থামিয়ে না দেয়, তাহলে সর্বনাশ হবে। এটা এক নম্বর। 2 নম্বর হলো, যতই সমাজের ক্রিম হোক, সমাজের এলিট লেভেলের হোক, তাদের প্রত্যেকের সেই এক জিনিস যেটা উনি বলছিলেন, আমাদেরও সেই এক কথা প্রযোজ্য। ধরুন আজ আমি একটু বাদে একটা ডায়ালিসিস করব, আজকে সুষমা স্বরাজ থেকে অরুণ জেটলি সবাইকেই বাঁচাতে ডায়ালিসিসের প্রয়োজন হয়েছিল, মান্না দে থেকে উৎপল দত্ত, বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং থেকে বড় বড় ভিআইপি। আমাদের ডায়ালিসিস এই মুহূর্তে রুটি রুজি, আমরা প্রাণ বাঁচাচ্ছি, এটা আমাদের জীবিকা। কিন্তু আমেরিকায় অলরেডি আর্টিফিশিয়াল কিডনি আবিষ্কার হয়ে গেছে। আজ থেকে 2-3 বছর বাদে হয়তো ডায়ালিসিস উঠেই যাবে। অর্থাৎ আমরা এতদিন ধরে যা শিখলাম, যা কোটি কোটি টাকা খরচ করে বাবা মা মারা গেছে, বিদেশে ট্রেনিং নিয়েছি, ঠান্ডা একটা দেশে রাত জেগে দিন জেগে যা শিখলাম, কম্পিউটার আসার মতো আমরাও হয়তো ইউজলেস, রিডান্ডেন্ট হয়ে যাব। তাই এখন থেকেই আমাদের শিখতে হবে যে 1 টাকা আজকের জন্য রেখে 2 টাকা ভবিষ্যতের জন্য ইনভেস্ট করে, যেটা উনি বলছিলেন মাঝে, আমরা সেই আর্টিফিশিয়াল কিডনি এলে সেই দিয়ে আবার কি করে মানুষকে বাঁচাবো, সেটা আমাদের এখন থেকে শিখে রাখতে হবে। পরের ধাপ, কারণ উত্তম কুমারের যখন হার্ট অ্যাটাক হতো তখন একরকম চিকিৎসা হতো, আর 1990-তে যখন বাইপাস চলে এলো, যখন অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি চলে এলো, তারপর সবার অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি হতে লাগলো, তখন ওই যে ওষুধগুলো সেই যারা ডাক্তাররা দিতেন তারা রিডান্ডেন্ট হয়ে গেলেন, তাদের সারা জীবনের সমস্ত জ্ঞান তুলনামূলকভাবে ইউজলেস হয়ে গেল সেই সময়। তাহলে তারা তো কর্মখালী হয়ে গেলেন, যতই তারা ক্রিম হোক। তাহলে তাদেরও অ্যাডাপ্ট করে, বিবর্তন করে নতুন জিনিস শিখেই বাঁচতে হলো। আমাকেও তাই শিখতে হবে, আপনাকেও তাই শিখতে হবে, এর কোনো এদিক ওদিক নেই। এই দেখুন না, আমি কানে এই বেঁধে ঠিক বলতে শিখেছি, এর আগে আমি টিভিতে গিয়ে এবিপি আনন্দ রিপাবলিকে বলতাম, এখন আমি চেম্বার থেকে বলছি। কিরম কিরম লাগছে, নিজের গলাটা যেন শুনতে পাচ্ছি না মনে হচ্ছে, তারপরেই কানের কাছে এইটা বেঁধেছি, এই করে চেষ্টা তো করছি অ্যাডাপ্ট করে আপনাদের প্রোগ্রামে আসার। তাহলে প্রতি মুহূর্তে যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলে গেছেন, কোনো কথা নেই। এবার লাস্ট, এতটা বলে হ্যাভিং সেড দ্যাট, আমি কিন্তু অন্য বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তিত। ওই যে উনি বলেছিলেন যে এই যে উন্নয়ন হচ্ছে, এর সবচেয়ে বড় সাইড এফেক্ট কি জানেন? এর সবচেয়ে বড় সাইড এফেক্ট ইনইকুয়ালিটি। এটা আমি সারা পৃথিবী, আমার 40 বছর বয়স হওয়ার আগে আমার সারা পৃথিবী ঘুরে দেখা হয়ে গিয়েছিল। আমি সমস্ত কটা দেশ ঘুরে দেখেছি, এই কথা ধ্রুব সত্য।
একেবারে সত্যি কথা। এটা আমেরিকানের জীবনেও সত্যি, ফ্রেঞ্চের জীবনেও সত্যি, আপনার জীবনেও সত্যি। তারা কিন্তু এই এক ইনসিকিউরিটিতে দিন কাটাচ্ছেন। এটা যে নেই, এটাকে বুলডোজ করে বেরিয়ে যাওয়া ভুল হবে। শুধু তাদের গভর্নমেন্ট হয়তো আরেকটু সেন্সিটিভ, তাদের পলিটিক্যাল যে মেকানিজম সেটা হয়তো আরেকটু সেন্সিটিভ। এটাকে কি করে অ্যাড্রেস করতে হবে, ওয়েলফেয়ার দিয়ে অথবা অন্য কিছু দিয়ে, কিভাবে সমস্ত মানুষকে সমান করে আনা যায়। না হলে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথায়, পশ্চাতে রেখেছো যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে, তো তখন সেই অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। আমি একা চলে গেলাম এগিয়ে। রবীন্দ্রনাথ আবার বলছেন যে হাউই কহিল মোর কি সাহস ভাই, রকেট বলছে, তারকার মুখে আমি দিয়ে আসি ছাই, মানে তারার মুখে আমি ছাই দিয়ে চলে আসি। কবি বলে সেই ছাই লাগে না তো কিছু, সে ছাই ফিরিয়ে আসে তোরই পিছু পিছু। অর্থাৎ যে তারকার মুখে ছাই দিয়ে চলে গেল বিরাট রকেট নিয়ে আজকে মঙ্গল গ্রহে, সে ছাই কিন্তু ওই রকেটেরই পেছন পেছন ফিরে আসবে। যদি সত্যি পরের দিন দেখা যায় রকেট লঞ্চিং প্যাডের পাশে শিশুটি পোলিওয় মারা গেল বা মানুষটি না খেতে পেয়ে আত্মহত্যা করলো, সেটা কোনো ডেভেলপমেন্ট মডেল নয়। আমরা যখনই তাত্ত্বিকভাবে আলোচনা করছি এই জিনিসটা হওয়া উচিত কিনা, উত্তর হলো উচিত। কিন্তু যখন তার ইমপ্লিমেন্টেশনের কথা বলছি, সেটা মানুষের জীবনে কিরাম প্রভাব ফেলবে, তখন কিন্তু জয়দেব বাবুকে বা অন্যরা যারা বলছেন তাদের সংশয়কে কিছুতেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ভীষণ শক্তভাবে বলছি, ব্যাপারটা ভেবে দেখার মতন। তাদের কনসার্নকে অ্যাকোমোডেট করে যে উন্নয়ন হবে সেটাই উন্নয়ন, বাকিটা ফেলিওর। আমার বলা শেষ। আমি আপনাদের প্রত্যেককে প্রণাম জানাচ্ছি। আপনারা ভালো থাকুন। ধন্যবাদ। বাঙালি সেই জন্য গর্ববোধ করি। ধন্যবাদ ডক্টর মুখার্জি। হ্যাঁ, ভালো থাকুন আপনারাও, কারণ আপনারা ভালো আছেন বলে আমরা ভালো থাকার চেষ্টা করি। ধন্যবাদ, ভালো থাকুন ডাক্তারেরা। ধন্যবাদ জানাই আপনাকে। মহানন্দা ম্যাডামের কাছে আসবো, সময় খুব একটা বেশি নেই। মহানন্দা ম্যাডাম, আমরা সারাক্ষণ এই বিষয়টাকে ডিবেট না, আলোচনার মতো করে এসে যে সার বক্তাটা পেলাম সেটা সবকিছুর মতোই, এটারও পজিটিভ এবং নেগেটিভ ইগনোর করা যাবে না, এড়িয়ে যাওয়া যাবে না কোনটাকে। মহানন্দা ম্যাডাম বলুন। ডাক্তারবাবু যেটা বলে দিলেন, ইনফ্যাক্ট এটাই একদম রাইট কনক্লুশন, যে অগ্রগতি, অর্থনৈতিক অগ্রগতি তো থাকবেই, তার সঙ্গে প্রযুক্তির উন্নয়ন তো হতেই হবে। আমরা তো আর পিছিয়ে যেতে পারি না, আমরা তো গরুর গাড়িতে ফিরে যেতে পারি না, প্রযুক্তি তো এগোবে। কিন্তু প্রযুক্তির উন্নয়নে অনুন্নত দেশগুলো যেন অন্য দিক থেকে পিছিয়ে না, আমার কনসার্ন শুধু সেই জায়গাটা। তার কারণ হচ্ছে যে, যেটা আগেও বলেছি, যে বৈষম্য এমন একটা জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে ভারতীয় হিসেবে, মানে সব দিক থেকে একটা, আমি যেহেতু নিজে নারী, আমি একটা কথা বলছি যে লিঙ্গ বৈষম্য, জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশনে ভারতবর্ষ কতখানি নিচে নেমে গেছে, সেটা যখন আমরা আলোচনা করি বা দেখছি, পড়াশোনা করছি, আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি যে আমরাই নাকি এত এগিয়ে যাচ্ছি, এত সায়েন্টিফিক ডেভেলপমেন্ট। সেখানে একটা মেয়ে জিন্স পরে মন্দিরে যেতে চেয়েছে বলে তাকে পিটিয়ে মারছে তার বাড়ির লোক, লজ্জা হয়, সত্যি লজ্জা হয়। এই জিনিস তো অগ্রগতির লক্ষণ নয়। কাজে এগুলো চিন্তা করার ব্যাপার আছে, এবং এগুলো যেমন পরমাণু বোমা তো ভালোর জন্যই তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু আমরা ইতিহাস দেখেছি, এই উন্নয়ন তো কাম্য নয়, তাই না? এই প্রযুক্তি, সায়েন্টিফিক ডেভেলপমেন্ট সবসময় হবে, কিন্তু তার সঙ্গে মাথায় রাখতে হবে যে এটা কাদের জন্য। আর আরেকটা কথা আমি বলতে চাই, যে এই যে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেক বছর এই এত ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি হচ্ছে, আমরা কলকাতা শহরে বসে কিছুই বুঝতে পারি না। আমরা যখন গ্রাউন্ড লেভেলে যাই, কাজ করি, সুন্দরবনের মানুষগুলো, বা শুধু সুন্দরবন কেন, মানে যে মানুষগুলো এফেক্টেড, তাদের কাছে গেলে বোঝা যায় যে অ্যাকচুয়ালি জীবনের মূল্যটা কি। যখন একটা দিনে একটা লেখাপড়া ছাত্রছাত্রী, তাদের সমস্ত কিছু জলে ভেসে যায়, তাদের বই খাতা জলে ভেসে যায়, তখন না মনে হয় যে আমি আমেরিকার শহরে যখন ঘুরে আসি বা ইউরোপে ঘুরে আসি, তখন ভাবি যে মানুষ হিসেবে তাদের মানে আমি বলবো তাদের অ্যাকচুয়ালি মূল্যটা কোথায়। অমর্ত্য সেন না একটা কথা বলেছিলেন যে ডেভেলপমেন্ট মানে হচ্ছে ফ্রিডম, ফ্রিডম মানে সক্ষমতা। অর্থাৎ
আমার কাছে মানে ওনার কাছে অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপমেন্ট মানে হচ্ছে উন্নয়ন, মানে হচ্ছে যে আমি কতটা কেপেবল অফ গেটিং হোয়াট আই ওয়ান্ট অ্যাজ মিনিমাম নেসেসিটি। মানুষ হিসেবে সেই সক্ষমতাটা, কেপাবিলিটিটা যদি না থাকে, তাহলে উন্নয়নটাও কিন্তু ব্যর্থ হয়ে যায়। সেটা মাথায় রেখে অগ্রগতি নিশ্চয়ই আনতে হবে। একদম একদম ধন্যবাদ। আমি অনিন্দ বাবুর কাছে আসবো। অনিন্দ বাবু, খুব সংক্ষেপে, একদম সময় নেই, বলুন। না, এটা তো খুবই ভালো আলোচনা হয়েছে। আমি কোনো প্রযুক্তির বিরোধী নয়, প্রযুক্তির ডেভেলপমেন্ট তো হবেই, এবং আমরা তো গুহাবাসী নয়। সে হাজার হাজার বছর আগে মানুষ যখন গুহাবাসী ছিল, আমরা তো গুহাবাসীর স্তরে নেই, আজকে আমরা একটা ডেভেলপমেন্টের স্তরে এসেছি। কিন্তু আমি যেটা বলছি যে এটা ড্রাইভিং ফোর্স যারা, তাদের যদি কন্ট্রোল না করা যায়, আর কোনো বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি কোনো স্বতঃসিদ্ধ নয়, বহু আবিষ্কার হয়েছে যেটা পরে নাকচ হয়েছে। বিজ্ঞানের জগতেও দেখা গেছে নিউটনের থেকে আইনস্টাইন কিন্তু সুপারসিড করে গেছে নিউটনের চিন্তা ভাবনাকে, আবার আইনস্টাইনের চিন্তা ভাবনাকে কিন্তু কোয়ান্টাম থিওরি এসে সুপারসিড করে গেছে। মানে সবটাই সুপারসিড করে যায়, মানে কোনো চিন্তাই কিন্তু ধ্রুব নয়, কোনো চিন্তাই কিন্তু একেবারে 60-70 শেষ কথা, হ্যাঁ ইয়ে হয়ে গেল শেষ কথা, তো হ্যাঁ যে বলা হয়ে গেল তা নয়। প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও তাই। একসময় দেখুন আমাদের ডিভিসি, আজকে ডিভিসির জল ছাড়া না ছাড়া নিয়ে একটা বিতর্ক হচ্ছে। ডিভিসি কে আমরা শুনতাম, ছোটবেলা থেকে শুনতাম, বলতো যে এটা হচ্ছে ডোবানো ভসানো কর্পোরেশন, মানে যখনই বন্যা হয় বা যখনই হয় ডিভিসি থেকে জল ছেড়ে দেয়, না হলে ডিভিসি বাঁধ নাকি ভেঙে যাবে। আজকে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে প্রত্যেকে বলেছে বড় বাঁধের পরিকল্পনাই ছিল ভুল। আমাদের 40-এর দশকে ডিভিসি তৈরি হয়েছিল, আজকে কোনো দেশে আর বড় বাঁধ দেওয়া হয় না, বলছে বড় বাঁধের চিন্তাটাই গোড়াগতভাবেই ভুল। হ্যাঁ, তার মানে সেই প্রযুক্তিটাই ভুল ছিল, কিন্তু একটা মোটিভেশন থেকে করা হয়েছিল। আজকে আমাদের গোটা বিশ্বকে কে কন্ট্রোল করছে? আজকে গোটা বিশ্বকে 5টা বিগ কর্পোরেট কোম্পানি কন্ট্রোল করছে, হ্যাঁ, যাদেরকে আমরা শর্টে বলি গাফাম, মানে গুগল, অ্যালফাবেট, ফেসবুক, অ্যামাজন আর হচ্ছে মাইক্রোসফট। এদের যদি আপনি গত 1 বছরে করোনা পিরিয়ডে তাদের যদি আপনি রেট অফ প্রফিট দেখেন, আমি ঠিক নির্দিষ্ট করে বলতে পারছি না, হয়তো গুগল বা হয়তো অ্যামাজনের তাদের রেট অফ প্রফিট হচ্ছে 260%, একজনের রেট অফ প্রফিট 260%, একজনের রেট অফ প্রফিট হ্যাঁ হচ্ছে 170%। একদম এই লেভেলে তাদের রেট অফ প্রফিট, এবং এরাই কিন্তু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের জনক, তাদের ব্যবহার করছে। এখন এইখানে প্রযুক্তিটা কার হাতে, ড্রাইভিং ফোর্স কারা, তাদেরকে কন্ট্রোল করা যায় কিনা। একটা ডাক্তারবাবু বলেছেন যেটা হচ্ছে যে হচ্ছে কোন গভর্নমেন্ট কতটা হচ্ছে সেনসিটিভ। হ্যাঁ, বহু জায়গাতে বৈষম্য আছে, বৈষম্যের কথা আসছে, বৈষম্য তো আছে, বৈষম্য বাড়ছে। হ্যাঁ, টমাস পিকেটি যে বিখ্যাত বইটি লিখলেন সেখানে বলছে আমাদের গত 50 বছরে হ্যাঁ অসম্ভব ভাবে বৈষম্য বেড়ে গেছে, ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, বাংলাদেশ না, সারা পৃথিবীতে। তো সেখানে গভর্নমেন্ট কোথায় সেনসিটিভ, মানে এই জায়গাটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। তার মানে আমাদের সাদা চোখে প্রযুক্তিকে দেখলে হবে না, একদম উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, অগ্রগতি হবে, কিন্তু সবটাই মানুষের কথা ভেবে, মানুষের স্বার্থে। এবং পজিটিভ নেগেটিভ সবকিছুর মতো এআই এর রয়েছে। এআই কে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কে তৈরি করবে কিন্তু মানুষ, সে কিন্তু মানুষকে তৈরি করতে পারবে না, এই কথাটা মনে রাখতে হবে। আমাদের হাতে আজকে সময় নেই, ধন্যবাদ জানাই প্রত্যেককে। জয়দেব দাকে ধন্যবাদ, সৌভিক বাবুকে ধন্যবাদ, শম্ভু বাবুকে, মহানন্দা ম্যাডাম, অনিন্দ বাবু এবং ডক্টর মুখার্জি, প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ। সমৃদ্ধ হলাম, অনেক কিছু জানলাম, আশা রাখছি আগামীতে আরো অনেক কিছু জানবো, আপনাদেরকে পাবো এই চ্যানেলে। ভালো থাকবেন, আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। সম্মুখে টানিছে মোড়ে পশ্চাতের আমি, রবি ঠাকুরের সেই কথাকে উদ্ধৃত করেই বলা যায় আমরা কিন্তু এগোবো, আর সেই এগোনোটা সবাইকে নিয়ে। আমার জায়গা একটা রোবট নিতে পারে না, রোবটটাকে আমি তৈরি করতে পারি, কিন্তু রোবট আমাকে তৈরি করতে পারে না। ভালো থাকবেন, শুভরাত্রি।